يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما. تمضي الأيام ودعائي كل عام، ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون
أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن المهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Permasalahan hidup tidak pernah redup, dari masalah agama hingga masalah bersama. Jangan khawatir, kini ada solusinya. Saksikan program Tanya Jawab Keislaman bersama narasumber-narasumber dari Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Adalah batasan aurat ya, bagi sesama. Rahimahullah mengatakan menuntut ilmu itu minal mahbarati ilal maqbarah. Menuntut ilmu itu sejak awal
sampai kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kubur. Karena dakwah ini yang penting bagi kita adalah bagaimana dia tersampaikan. Kita dikenal atau tidak dikenal itu bukan suatu hal yang paling penting. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, live di Wahda TV. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua datang dan berkumpul penuh sukacita, semangat dan komitmen, pengorbanan demi tujuan mulia. Inilah kita, Wahda Islamiyah, takkan padam dan surut bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua datang dan berkumpul penuh sukacita, semangat dan komitmen, pengorbanan demi tujuan mulia. Inilah kita, Wahda Islamiyah, takkan padam dan surut bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua datang dan berkumpul penuh sukacita, semangat dan komitmen, pengorbanan demi tujuan mulia. Inilah kita, Wahda Islamiyah, takkan padam dan surut bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat.
Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua datang dan berkumpul, penuh sukacita, semangat dan komitmen, pengorbanan demi tujuan mulia. Inilah kita, Wahda Islamiyah, takkan padam dan surut, bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua datang dan berkumpul, penuh sukacita, semangat dan komitmen, pengorbanan demi tujuan mulia. Inilah kita, Wahda Islamiyah, takkan padam dan surut, bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua datang dan berkumpul, penuh sukacita, semangat dan komitmen, pengorbanan demi tujuan mulia. Inilah kita, Wahda Islamiyah, takkan padam dan surut, bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua datang dan berkumpul, penuh sukacita, semangat dan komitmen, pengorbanan demi tujuan mulia. Inilah kita, Wahda Islamiyah, takkan padam dan surut, bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat.
Ahlan wa sahlan hadirin wal hadirat pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada. Kepada para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang ada di rumah, semoga sehat walafiat bersama keluarga. Dan silahkan berbagi informasi terkait dengan acara kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan berlangsung hingga zuhur mendatang, pukul atau tepatnya waktu Indonesia bagian tengah. Dan yang sudah hadir atau yang sudah menyaksikan live Wahda TV, pemirsa yang ada di rumah bapak dan ibu, sudah berjumlah kurang lebih 1.200-an peserta. Oh ya, 1.516 peserta. Untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah, silahkan ingin salam sapanya, kami terlebih dahulu persilahkan kepada pemirsa, mungkin yang ingin menyapa keluarganya dari jarak jauh, silahkan. Ya, dari Muhammad Herianto hadir, dan dari alias Hamude Kota Sinjai dari Hikmah Wahidin juga sudah hadir pada pagi hari ini. Dari Rini Samsu Alam Konita Alima 1 ucapannya bismillah hadir. Dari Banggai hadir, Nunukan hadir. Ketika kami bertanya apa kabarnya, para pemirsa yang di rumah, Bapak dan Ibu silahkan mengacungkan jempol, menandakan bahwa Anda dan keluarga sehat semuanya. Apa kabarnya hadirin wal hadirat, silahkan memberikan kode bahwa Anda bersama keluarga alhamdulillah pagi hari ini sehat-sehat walafiat. Silahkan. Sidrap dari Ummu Salamah hadir. Ucapan dari Mujidamar, semoga lancar sampai selesai. Amin. Kemudian Sleman, Kota Sleman dari Ihsan Sinjai, tapi berada di Kota Samarinda, ya hadir juga. Tarakan sudah hadir. Kami ingin menyimak atau ya jempolnya Masya Allah. Dari Luwu hadir, dari Tonra Kabupaten Bone hadir, kemudian Polman juga hadir, dari Selayar, Sulawesi Selatan. Masya Allah, syukron jazakumullah khairan. Di Gedung Aisyah enggak ke situ ya? Ke sebelah saja. Ke di sebelah saja, kan lebih dekat daripada. Informasi kepada para ustazat dan akhwat yang ada di lantai 2. Kami persilahkan, mungkin mohon maaf untuk berpindah tempat atau berpindah lokasi ke Gedung Aisyah di asrama atau kampus Putri Stiba Makassar. Sekali lagi, informasi kepada para akhwat dan ustazat yang ada di lantai 2, kami persilahkan untuk bergeser, berpindah lokasi ke Gedung Akhwat Stiba Makassar. Ya, Masya Allah. Pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Wahda TV yang hadir dari Kota Aceh, ujung Indonesia bagian paling barat, mungkin bisa mengacungkan tangannya atau angkat tangan. Yaduh Hayati, ucapannya alhamdulillah sudah hadir dan keluarga juga sehat-sehat alhamdulillah. Dari Goa, kemudian dari Elis Novayanti dari Palangga Kabupaten Goa hadir, kemudian Lubuk Banggai juga hadir. Ya, untuk daerah Jawa kemudian Kepulauan Sumatera juga bisa memberikan informasi apakah sudah standby bersama keluarga masing-masing di rumah, silahkan. Ya, dari Andari Sulawesi Tenggara hadir, kemudian
dari Toli-Toli, kemudian Bantaeng, dan Lombok juga hadir. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah hadir, Mamuju, Sidrap, Banda Aceh ada Muhammad Syawal, Masya Allah ini sudah bergabung. Kemudian dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Belopa dan ya Pitum Panua juga hadir. Dari Takalar, kemudian Kolaka, Senjai Tengah, Luwuk Banggai, Sulawesi Tenggara, kemudian Jeneponto, Pomala. Ya ini masih lebih banyak peserta atau para hadirin pemirsa Wahda TV yang berada di daerah Sulawesi atau Pulau Sulawesi. Ya, Wakatobi juga hadir. Gorontalo juga hadir, kemudian Kabupaten Buol, Polewali Mandar juga hadir. Ya, ucapan dari yang hadir pada pagi hari ini dari Salwiah dari Goa, Sulawesi Selatan. Dari Samarinda ucapannya Alhamdulillah hadir. Kemudian dari Luwu Utara, Darmawati hadir. Ucapannya Assalamualaikum dari Abdul Kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Toli-Toli juga hadir. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, khususnya para pemirsa yang ada di rumah, kami ingin mengetahui informasi dari semuanya yang menyimak kita via Wahda TV. Berikan jempol Anda ketika Anda menjadi salah satu subscriber Wahda TV. Silahkan. Ya, Maros dan Jambi, Sumatera hadir. Kemudian Pindrang hadir. Gorontalo juga hadir. Mamuju juga hadir. Ya, insya Allah beberapa menit lagi acara kita akan mulai. Kepada pemirsa yang di rumah silahkan menginformasikan kegiatan kita ini kepada sanak saudara. Masya Allah, ini yang sudah subscribe, yang memberikan jempolnya pada pagi hari ini, jempol 1, ada yang menjempol sampai 4 jempol. Ya, Bandung hadir, silahkan. Masya Allah, ini jempol-jempol, semoga jempol kita menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang ittiba dengan kebaikan atau mencintai kebaikan dan akan ikut andil untuk men-share kebaikan seperti yang dikatakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ridwan Hamidi semalam. Bagi para pemirsa mungkin yang menyimak atau yang bergabung via Zoom tentang gadget aku dan Ramadan atau antara aku, gadget dan Ramadan. Masya Allah, ini jempolnya ada yang lebih daripada 20. Baik, syukron, terima kasih banyak kepada para pemirsa. Salah satu program Wahda TV yang hadir untuk pemirsa yang ada di rumah adalah program konsultasi bersama Dewan Syariah atau bersama Asatizah Dewan Syariah yang hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah hingga selesai. Dan di sana Anda bisa konsultasi dengan asatizah kita khususnya yang ada di Dewan Syariah terkait dengan perkara-perkara agama kita atau permasalahan kehidupan juga ada, termasuk yang dibahas pada hari Jumat sore. Masya Allah, syukron jempolnya para hadirin, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu pemirsa yang ada di rumah. Baik, ini yang sudah subscribe memberikan jempol, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Masya Allah. Dan acara ini akan include di dalamnya sosialisasi tentang atau terkait program penataran program Amaliyah Ramadan 1443 Hijriah.
korek saja. Baik. Sekarang dimulai. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Ramadan Karim, Karim. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tablik Akbar Ramadan. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة. Insyaallah kita akan masuk ke acara Tablik Akbar Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah akan dipandu oleh Master of Ceremony kita. Kita sambut dan beri kesempatan kepada Zulkifli Abdul Rashid. Kepada beliau kami persilahkan. Bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Rasmin LCMA Hafizahullah. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah Al-Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil LCMHI PDI Hafizahullah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah Al-Ustaz Dr. Muhammad Yusron Ansor LCMA Hafizahullah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah Profesor Dr. Hamid Habbe SMI Hafizahullah. Yang kami hormati Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh pengurus Wahda Islamiyah se-Indonesia serta yang kami muliakan hadirin wal hadirat, sahabat Wahda, para pemirsa Wahda TV dan seluruh peserta Tablik Akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah semata yang memberikan kita nikmat iman, yang dengannya kita bergembira menyambut datangnya hari-hari yang mulia di bulan suci penuh berkah Ramadan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya, yang telah sempurna syariatnya, menjadi suri tauladan bagi kita dalam perjuangan demi meraih predikat takwa di bulan agung dan mulia Ramadan. Asatizah hafizakumullahu ta'ala jami'an, hadirin wal hadirat, sahabat Wahda, para pemirsa Wahda TV dan seluruh peserta Tablik Akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah, 27 Maret 2022 Miladiah, kita semua hadir di sini dan yang bergabung online
dalam acara tablik akbar Ramadan 1443 Hijriah dengan tema Ramadan Syiar Kemuliaan dan Tarbiyah Paripurna, dengan serangkaian acara yang akan kita jelang bersama. Dan mari kita memulai kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bulan Ramadan, mendengarkan dengan khidmat pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 186 kepada Al-Qari Yandri. Kami silahkan dengan hormat. Bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Wahda TV dan seluruh peserta tabligh akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah sekaligus sosialisasi program nasional Ramadan 1443 Hijriah Wahda Islamiyah oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Kepada Al-Ustadz Syaibani Mujiono SSY Hafizahullah, kami silahkan dengan hormat. Bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah Ustadzuna Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin yang kami hormati, Ketua Dewan Syuro beserta jajarannya yang kami hormati, Ketua Dewan Syariah beserta jajarannya yang kami hormati, Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah beserta jajarannya yang kami hormati, Ketua Harian, Ketua-ketua, Ketua Departemen dan Lembaga, secara khusus kami sebut juga Muslimah Wahdah Pusat beserta jajarannya yang kami hormati, para ikhwan dan akhwat, para kader, para peserta tabligh akbar, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini bisa bertemu dalam kegiatan yang sangat berberkah ini, kegiatan tabligh akbar menyambut bulan Ramadan. Semoga kebersamaan kita, baik yang offline maupun yang menyaksikan secara online di channel YouTube Wahdah TV,
para pemirsa, para sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarga beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau, mendakwahkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wahdah Islamiyah sebagai ormas yang terus berusaha untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, senantiasa memanfaatkan momen-momen penting di tengah-tengah umat untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang syariat Islam yang mulia ini. Kegiatan tablik akbar menyambut bulan Ramadan merupakan kegiatan penting di Wahdah Islamiyah yang telah berlangsung sekian lama. Kita ingin bahwa tablik akbar dan kegiatan-kegiatan yang menyertainya menyongsong bulan Ramadan menjadi sarana untuk mengingatkan diri kita, mengingatkan umat kita bagaimana sebenarnya yang terbaik menyambut bulan Ramadan. Dan kita ingin dengan kebersamaan kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, memudahkan kita di dalam melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat serta hadirin dan hadirat yang di Wahdah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama beberapa waktu yang lalu, setiap bulan Ramadan, Wahdah Islamiyah memiliki program-program secara nasional, yang mana program itu ada yang terkait dengan edukasi terhadap bagaimana pelaksanaan bulan Ramadan dan aktivitas Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan secara nasional, Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia telah melaksanakan pesantren Ramadan atau pesantren atau daurah kursus kilat untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian di Ramadan tahun ini ada beberapa program secara nasional yang dicanangkan oleh Panitia Amaliyah Ramadan Wahdah Islamiyah di pusat, yang tentunya akan diikuti dan disukseskan oleh seluruh pengurus, kader, dan keluarga besar Wahdah Islamiyah. Alhamdulillah, capaian program nasional di bulan Ramadan
Wahda Islamiyah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dan tentunya pada tahun ini, meskipun suasana masih dalam kondisi yang belum terbebas 100% dengan kondisi pandemi, maka kita mencanangkan program kita peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak kurang lebih 25% daripada capaian program daripada tahun-tahun sebelumnya. Di sini kami akan menyampaikan beberapa program nasional yang diharapkan kita sukseskan bersama seluruh pengurus, baik di pusat, wilayah, daerah, bahkan sampai di ranting-ranting Wahda Islamiyah, di ikhwan maupun di akhwat. Dan tentu harapan kita bisa kita sukseskan bersama keluarga besar Wahda Islamiyah dimanapun berada di seluruh Indonesia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara program yang kita laksanakan dan kita canangkan di Ramadan kali ini adalah kajian online Ramadan. Ya, kajian online Ramadan, insya Allah paling tidak ada 3 kegiatan penting. Ya, ada 3 kegiatan penting selama bulan Ramadan, kajian online kita. Ya, menjelang sahur, kemudian kajian duha, dan juga kajian menjelang buka puasa. Insya Allah tambah 2 sesi yang secara otomatis akan merelai sholat malam kita, qiyamul lail kita di beberapa masjid di pusat Wahda Islamiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara khusus Muslimah Wahda Islamiyah mengadakan daurah Ramadan Muslimah di seluruh Indonesia dengan semua tingkatannya. Kemudian tebar iftar Nusantara. Kita sadari bahwa kondisi saat ini menuntut kita untuk lebih peka, untuk lebih bisa berbagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka kita mengajak seluruh keluarga besar Wahda Islamiyah tanpa kecuali untuk bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk bisa memberikan buka puasa saudara-saudara kita. Mungkin tidak sedikit saudara-saudara kita yang untuk mendapatkan buka puasa kesulitan. Dan ini terkait juga dengan buka puasa ini, kita juga mencanangkan program buka puasa untuk saudara-saudara kita yang ada di Al-Quds, Masjidil Aqsa. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, selain tebar buka puasa Nusantara dalam artian untuk keluarga besar kita, untuk masyarakat kita di Indonesia, maka di antara program yang rutin dan ini penting adalah program-program untuk menopang saudara-saudara kita yang ada di Al-Quds, di Masjidil Aqsa. Tahun ini kita berharap bisa maksimal memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang di Al-Quds, di Yerusalem, dan secara khusus di Masjidil Aqsa. Selain kita berbagi untuk saudara kita yang ada di Indonesia,
maka kita berbagi terhadap saudara-saudara kita atau kepada saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Insya Allah ada program khusus yang memang buka puasa di Masjidil Aqsa. Kalaupun kita belum bisa sholat di sana, belum bisa menjaga Masjidil Aqsa, maka paling tidak harta kita, buka puasa kita bisa sampai di Masjidil Aqsa untuk saudara-saudara kita yang menjaga kedaulatan Masjidil Aqsa, bertahan di sana dengan berbagai tekanan, dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Program yang lain adalah tebar sembako Nusantara. Kita menyadari bahwa begitu terasa pandemi di tengah-tengah masyarakat kita. Efek dari pandemi masih begitu terasa. Maka kita mengajak, meskipun sebagian kita mungkin juga kekurangan. Sebagian kita mungkin kekurangan. Tapi kita teringat bahwa Islam mengajarkan kita untuk berinfak fisarra'i wadharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Terkadang kita masih membutuhkan, tapi ketika melihat saudara kita yang lebih membutuhkan dari kita, maka kita dengan iman, dengan dorongan iman, kita bisa memberikan itu buat saudara-saudara kita. Insya Allah. Kemudian kado lebaran yatim, kado lebaran dai, gerakan donasi Ramadan. Ini saya stressing bahwa di antara program setiap Ramadan khusus yang kita jalankan adalah gerakan donasi Ramadan yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi perjalanan dakwah kita. Seluruh kader tanfidiyah, takwiniyah, ta'rifiyah, dan siapapun yang ingin membersamai program ini, maka kita maksimalkan untuk bisa menyukseskan program gerakan donasi Ramadan. Ada kado lebaran dai, dan insya Allah di bulan Syawal nanti kita akan tablik akbar silaturahim, ya, seluruh keluarga besar Wahdah Islamiyah sebagaimana tahun-tahun yang lalu yang telah kita laksanakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal tambahan yang penting bahwa sesuai edaran yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah secara khusus terkait dengan gerakan donasi Ramadan, maka diamanahkan untuk marhalah ta'rifiyah sebesar Rp100.000, marhalah takwiniyah sebesar Rp250.000, marhalah tanfidiyah sebesar Rp500.000. Maka diharapkan seluruh kader dan keluarga besar Wahdah Islamiyah bisa memperhatikan program ini dan menyukseskannya. Yang terakhir, bahwa kita ingin di momen bulan Ramadan ini kita memaksimalkan program atau kegiatan media atau puncak media Wahdah Islamiyah. Perlu kami tegaskan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Di era digital ini, Wahdah Islamiyah begitu konsen untuk maksimalisasi dakwah lewat digital. Maka di kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada seluruh yang hadir, baik secara offline maupun yang online, seluruh yang hadir ataupun yang nonton bareng. Ya, saya mendengar banyak titik di Indonesia ini yang nonton bareng.
di masjid-masjid dan di kantor-kantor Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia. Maka saya mengajak semuanya di Tablik Akbar ini yang merupakan puncak kegiatan media kita yang telah kita canangkan di tahun ini, kita berharap bisa lebih maksimal memanfaatkan media dakwah kita, terutama channel YouTube kita di Wahdah TV, ya, channel YouTube kebanggaan kita, yang insya Allah program-program akan berjalan sebagaimana yang terbaik disiapkan oleh kru dan manajemen Wahdah TV. Maka saya berharap hari ini semuanya yang hadir, baik yang online maupun yang offline, dan seluruh keluarga besar dan simpatisan Wahdah Islamiyah bisa memberikan yang terbaik untuk media dakwah kita. Bisa dengan mensubscribe, ya, bisa like dan membagikan semua isi daripada channel YouTube kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita ini, dan saya berharap seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir kegiatan ini ditutup. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan ampunan, bulan suci yang penuh berkah. Ramadan bulan tarbiyah, ibadah dengan keikhlasan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Puasa di siang hari, berbanyak baca Al-Quran, ibadah sunnah diamalkan, berbanyak muhasabah diri. Mari sambut ia dengan sukacita, berharap dosa Allah ampunkan. Jangan biarkan syaitan menggoda, banyak ibadah di bulan Ramadan. Siang hari kita berpuasa, menahan diri dari larangan Allah, hingga tiba waktunya berbuka. Semoga puasa diterima dan dapat berkah. Mari kita sholat tarawih, serta perbanyak membaca Al-Quran. Jangan lalai untuk bersedekah. Semoga kita jadi finalis Ramadan. Ramadan bulan ampunan, bulan suci yang penuh berkah. Ramadan bulan tarbiyah, ibadah dengan keikhlasan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia.
siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Yang hari kita berpuasa, menahan diri dari larangan Allah, hingga tiba waktunya berbuka. Semoga puasa diterima dan dapat berkah. Malam hari kita sholat tarawih, serta perbanyak membaca Al-Quran. Jangan lalai untuk bersedekah. Semoga kita jadi finalis Ramadan. Puasa di siang hari, perbanyak baca Al-Quran, ibadah sunnah diamalkan, perbanyak muhasabah diri. Mari sambut ia dengan sukacita, berharap dosa Allah ampunkan. Jangan biarkan syaitan menggoda. Banyak ibadah di bulan Ramadan, banyak ibadah di bulan Ramadan, banyak ibadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Wahda TV dan seluruh peserta tabligh akbar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan langsung menyaksikan materi tabligh akbar kita dengan tema Ramadan, syiar kemuliaan dan tarbiyah paripurna oleh Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah dan kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusron Ansor LCMA Hafizahullah, kami silahkan dengan hormat. Bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Baik, Ustadz kita sudah di atas dan sudah siap untuk dengan materi kita. Iya, beliau akan langsung membawakan materi, jadi tidak ada moderator untuk menemani beliau. Jadi kita sapa dulu beliau. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Apa kabar di pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah, bekhair. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum beliau membawakan materinya, kita sudah siap dengan buku dan catatan kita akan mencatat materi-materi yang beliau sampaikan. Dan kepada Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin
para asatidah, para ustadzat, para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dan secara khusus kepada pemimpin umum Wahda Islamiyah, Ustadz kita semuanya, Ustadzuna Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, hafidhahullahu ta'ala, dan juga kepada Ketua Dewan Syura Wahda Islamiyah, kepada Ketua Dewan Pengawas Keuangan dan seluruh jajarannya, kepada Ketua Harian dan seluruh jajarannya, kepada seluruh ketua-ketua pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan juga pada para ustadzat, MW pusat, wilayah dan daerah, dan siapa saja yang hadir bersama kita, dan secara khusus juga kepada asatidah yang menyempatkan diri hadir langsung di masjid ini. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari sekjen kita, Ustadz Syebani Mujiono, hafizahullah, dan juga bersama kita Wakil Ketua Dewan Syariah dan Ketua Stiba Makassar, sekaligus juga Ketua Bidang Perguruan Tinggi ya di Wahda, Ustadz Ahmad Hanafi, hafizahullah, dan juga bersama kita ada sini Pak Dr. Samsudin, ya, Ketua Bidang Kesehatan, dan juga ada Pak Prof. Mas Riyadi, hafizahullah, dan juga Ustadz Abdurrahman, ya. Siapa? Oh iya, Sekretariat Satu, iya, Ketua Koperasi kita ya, pakar koperasi, dan seluruh hadirin ya tanpa kecuali. Barakallahu jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Ahad 24 Sya'ban 1400 dengan izin Allah dan taufiknya kita dikumpulkan dalam satu suasana yang sangat membahagiakan kita. Kita dikumpulkan dalam satu suasana yang sangat berbahagia di Masjid Anas bin Malik, Stiba Makassar, dalam suasana kerinduan terhadap bulan suci Ramadan. Dan tentu saja di antara hal yang paling kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan kita seperti ini adalah kegiatan pertama menyambut bulan suci Ramadan secara offline setelah 2 tahun ya, 2 tahun di masa pandemi kita off-kan, kita tiadakan. Maka sangat patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini. Dan ini pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra wa sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Bahwa apa saja musibah yang menimpa kita, apa saja kesulitan yang menimpa kita, maka dia ada kesudahannya selama kita di dunia ini. Yang petaka ketika musibah itu adalah di akhirat. Karena sebagian orang ketika ditimpa kemalangan, ditimpa siksa dan azab di hari kiamat, maka
itu adalah petaka yang tidak berkesudahan. Adapun di dunia, maka apa saja kesulitan yang kita hadapi, maka akan ada kesudahannya. Bahkan bagi orang mukmin, dia merupakan suatu hal yang di dalamnya ada kabar-kabar gembira. Karena setiap musibah, cobaan dan ujian bagi seorang mukmin, entah dia menjadi penggugur dan penghapus dosa-dosanya, atau untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melewati masa-masa itu dan insya Allah semoga hari-hari ke depan makin membaik biidnillahi ta'ala. Dan ini juga memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa perlunya kita memaksimalkan diri kita dalam keadaan-keadaan yang baik, keadaan-keadaan yang normal, keadaan-keadaan yang ideal. Mari kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Karena ketika datang masa-masa sulit, masa-masa sempit seperti 2 tahun yang lalu, kita tidak bisa beribadah dengan maksimal. Tahun pertama, hampir semuanya kita atau umumnya kita ini tarawihnya di rumah masing-masing. Tahun kemarin juga masih sangat terbatas. Ibadah kita hampir semuanya sama di 2 tahun terakhir ini. Tapi di sisi Allah tidak akan sama. Apa yang membedakan? Orang-orang yang sebelum datang masa pandemi, mereka telah memaksimalkan ibadah kepada Allah dan berusaha menjadi yang terbaik. Ketika datang masa pandemi, dia sholat di rumahnya, tidak bergabung berjamaah, tapi pahalanya sebagaimana ketika dia dalam keadaan normal. Mungkin dia selama ini rajin melaksanakan tarawih, tidak pernah absen, bahkan sebagian mungkin berusaha mengkhatamkan setiap malamnya 1 juz, maka itu pahala yang akan dia dapatkan walaupun dia sholat di rumahnya yang mungkin tidak seideal seperti itu. Adapun orang yang mungkin selama ini malas-malasan, ketika datang pandemi seperti itu, barulah dia tersadar, tapi pahalanya adalah pahala sebagaimana yang dia lakukan di masa tersebut dan tidak ada pahala khusus, karena memang di masa-masa normal, masa-masa yang biasa, yang baik, mereka tidak memanfaatkannya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari 2 tahun terakhir ini, dan semoga bisa menjadi penegur bagi kita, ya, untuk kita berusaha menjadi terbaik di masa-masa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita. Dan hal yang juga patut kita syukuri karena kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di 2 tahun terakhir ini begitu banyak orang-orang yang kita cintai, begitu banyak para ulama-ulama kita, para pakar-pakar kesehatan kita, dan tokoh-tokoh umat secara umum telah meninggalkan kita. Kita masih diberikan umur oleh Allah dan kita bisa memanfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian, izinkan kami dalam kesempatan yang singkat ini insya Allah mengingatkan kepada kita semuanya beberapa hal yang terkait dengan tema tabligh akbar kita, yaitu Ramadan, syiar kemuliaan dan tarbiyah yang paripurna. Terus terang kami lama berpikir, ya, sampai semalam apa yang perlu disampaikan setelah begitu banyak daurah-daurah Ramadan di sana sini, dan juga mungkin sebagian telah memuroja apa-apa yang pernah didapatkan dari kajian-kajian sebelumnya, dan tabligh akbar juga di sana sini, masya Allah begitu ramai sehingga boleh dikata tidak ada yang tersisa, ya, dari pembahasan. Namun ya, setelah lama berpikir, akhirnya kami berkeyakinan bahwa kita memang perlu untuk selalu saling mengingatkan, ya, perlu untuk selalu mengkaji ulang hal-hal yang telah kita ketahui, atau paling tidak melaksanakan kewajiban wadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, dan melaksanakan kewajiban wa idastansahaka fansah lahu, jika dia minta nasihatmu maka nasihatilah. Karenanya kami mau mengingatkan seluruh hadirin dengan beberapa poin-poin ini tentang Ramadan, syiar kemuliaan,
dan tarbiyah paripurna, dan insya Allah nanti puncaknya yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, pimpinan umum, pemimpin umum kita, dan akan menyempurnakan hal-hal yang tidak sempat kita jelaskan dalam materi pertama ini. Kami mau ingatkan sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan. Yang kita maksudkan keistimewaan bulan Ramadan adalah kekhususan bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Karena sebagian keutamaan Ramadan ada juga pada bulan-bulan yang lainnya. Namun ada beberapa poin-poin yang tidak kita dapatkan kecuali di bulan suci Ramadan. Karena itulah perlu kita menyikapi Ramadan ini tidak sebagaimana biasanya. Walaupun kita sering mendengarkan satu ungkapan yang dikatakan oleh sebagian ulama kita dan memang dipraktekkan oleh sebagian salaf kita, Ramadan sepanjang masa, atau pernyataan yang mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah Anda seorang hamba yang rabbani dan tidak menjadi seorang ibaratnya penyembah Ramadan yang baru menjadi terbaik ketika datang Ramadan. Ramadan sepanjang masa kadang dimaknai bahwa kita menjadikan apa yang kita biasa lakukan di Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Dan memang sebagian salaf kelihatannya seperti itu. Namun tentu saja panutan yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang terbaik, orang yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, dan yang memiliki kualitas ibadah yang terbaik. Tapi beliau sendiri mencontohkan sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika datang Ramadan beliau melakukan hal-hal yang tidak biasanya beliau lakukan. Jadi biasanya beliau sudah begitu hebat beribadah, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Ramadan ada hal-hal yang lain yang tidak pernah beliau kerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Maka tidak tepat atau kurang tepat ketika ada seorang datang Ramadan, dia menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Karena baginya Ramadan adalah bagaikan bulan-bulan yang lain. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang dia siapkan untuk Ramadan. Sehingga hambar terasa ketika orang pada menyambut Ramadan, dia menyambutnya seperti biasa-biasa saja. Ini tidak tepat. Maka kita mau ingatkan berapa keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah bulan suci Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diwajibkannya puasa yang merupakan rukun Islam yang keempat. Dan ini tentu saja bukan secara kebetulan. Rukun Islam yang keempat ini diwajibkan di bulan suci Ramadan, tapi dia adalah bagian dari apa yang Allah katakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmulah, Tuhanmulah yang menciptakan, di antaranya menciptakan 12 bulan, wa yakhtar, kemudian Allah memilih di antara ciptaan-ciptaannya, di antara bulannya, untuk menjadikan bulan itu sebagai bulan diwajibkannya bulan suci Ramadan, bulan diwajibkannya puasa. Maka lahumul khiyarah, para makhluk tidak punya hak untuk memilih. Allah lah yang menetapkan hal-hal tersebut. Karena itu keutamaan tempat-tempat tertentu, keutamaan waktu-waktu tertentu, dan keutamaan sebagian makhluk dari sebagian yang lainnya adalah ciptaan, ketetapan, dan hikmah dari kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian juga bulan suci Ramadan, bulan yang Allah pilih untuk diturunkannya pertama kali Al-Quran. Dan ini juga bukan secara kebetulan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan awal kali diturunkannya Al-Quran. Kemudian bulan suci Ramadan juga adalah bulan yang Allah tetapkan dalam satu tahun terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat khusus, ya, sangat-sangat khusus. Dalam satu tahun ada satu malam yang sebanding dengan 83 tahun 4 bulan. Dan itu cuma ada di bulan suci Ramadan.
Kemudian bulan Ramadan juga adalah satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran namanya. Syahrul Ramadan. Tidak ada penamaan bulan-bulan yang lain dalam Al-Quran. Tidak ada bulan Muharram, tidak ada bulan Rajab, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, ya, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tidak disebutkan. Kecuali beberapa bulan yang disebutkan secara umum seperti Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, lalu ditafsirkan oleh ulama kita dengan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, atau Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan, tapi tidak disebutkan secara khusus. Adapun bulan Ramadan disebutkan secara khusus Syahrul Ramadan. Dan ini salah satu indikasi kemuliaan sesuatu ketika disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun tidak secara umum. Karena Fir'aun juga disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Haman, Qarun juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi jangan salah kaprah ya. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk kemuliaan. Seperti Zaid radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia karena namanya satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga ada Luqman, seorang ahli hikmah yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Itu menunjukkan kemuliaan. Tapi ada juga yang di tokoh-tokoh kesesatan yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Seperti Qarun, Haman, ya, Fir'aun, dan yang semacamnya. Maka perlu dibaca baik-baik ya. Jangan kasih nama anak kita dengan setiap yang ada namanya dalam Al-Quran. Tapi ternyata tokoh-tokoh kesesatan. Ya, hati-hati. Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Untuk hari, sama dengan hari Jumat ya. Hari Jumat juga hari yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Hari Sabtu juga ada ya. La ta'du fis sabti. Dan hari-hari lainnya tidak. Tapi ketika Jumat disebutkan, maka itu juga menunjukkan kemuliaannya. Kemudian, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat khusus dijadikan bulan untuk mengampuni hamba-hamba Allah, utamanya dengan pelaksanaan saum Ramadan dan qiyam Ramadan. Jadi walaupun maghfirah Allah terbuka senantiasa atau di setiap saat, tapi secara khusus di bulan Ramadan ada janji-janji khusus bagi mereka-mereka yang melaksanakan saum dan qiyam Ramadan. Di bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu surga yang 8 dibuka, pintu neraka yang 7 ditutup, dan setan-setan pengganggu dibelenggu. Dan itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Dan juga di bulan suci Ramadan, setiap malamnya ada hamba-hamba yang dikatakan utaqa minan nar. Setiap malam ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ini kita sebutkan ya secara global. Adapun dalil-dalilnya sudah sering kita dengarkan, namun tidak mengapa untuk kita ingatkan. Kemudian, hanya di bulan suci Ramadan, salat tarawih atau qiyam Ramadan atau tahajud yang dilakukan secara berjamaah, walaupun di awal malam atau di sebagian malam saja, tapi dilakukan secara berjamaah dengan imam sampai selesainya imam, maka itu tercatat sebagai solat satu malam suntuk, satu malam penuh. Kita solat mungkin selesai jam 9, ya, sebagian tarawihnya sampai jam 9 saja. Ada sampai jam 10, ada mungkin sampai jam 11, dan ada mungkin akhir malam. Tapi intinya, siapa yang solat tarawih bersama dengan imam sampai selesainya imam, tercatat seperti solat satu malam penuh. Siapa di antara kita yang bisa solat satu malam penuh? Kalau zaman salaf mungkin, ya. Kalau zaman kita saat sekarang mungkin sangat-sangat jarang jika masih ada ya hamba-hamba Allah yang begitu dekat dengan Allah. Tapi di bulan Ramadan kita semuanya berkesempatan mendapatkan pahala orang yang tidak tidur malamnya karena menghabiskan waktu untuk beribadah. Padahal kita sempat juga tidur, kita juga tidur. Tapi kalau kita tarawih secara berjamaah di bulan suci Ramadan secara khusus, pahala itu kita dapatkan. Kemudian umrah bisa dikerjakan kapan saja, tapi umrah Ramadan lah yang mendapatkan pahala secara khusus karena dia sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ta'dilu hajjatan ba'di. Ya, dia sama dengan ta'dilu hajjatan ma'i, dia sama dengan
haji bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang mengeluh ya atau yang mengadukan persoalannya tidak sempat haji wada. Pada haji wada itu haji satu-satunya bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hilang kesempatan dan mungkin Rasulullah tidak akan lagi haji untuk kedua kalinya. Maka dia mengatakan, bagaimana kasus saya ini? Lalu diberikan solusi haji atau umrah di bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat saja, tidak semua yang berkesempatan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak akan mungkin bisa haji bersama Rasulullah, tapi pahalanya bisa didapatkan dengan melaksanakan umrah khusus di bulan suci Ramadan. Ramadan syiar kemuliaan. Ya, tema kita Ramadan adalah syiar kemuliaan. Ramadan adalah syahrul izzah wal karamah. Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan kehormatan bagi umat Islam. Ketika datang Ramadan, maknawiyah kita, semangat kita, dan kepercayaan diri kita sebagai umat Islam kembali terangkat. Karena kadang kita lewati bulan-bulan lainnya dengan perasaan sedih, inhizamun nafs. Yang kadang kita merasa minder, merasa kecil. Di tengah-tengah banyak umat yang mungkin meremehkan umat Islam. Atau yang justru memerangi umat Islam. Atau yang melakukan hal-hal yang merugikan umat Islam. Ya. Ketika datang Ramadan, kepercayaan umat, izzah umat kembali terangkat. Karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan di bulan suci Ramadan beberapa hal yang dengannya umat Islam bisa izzah, bisa mencapai kemuliaannya. Di antaranya Al-Quran. Al-Quran adalah syiar kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kita tahu Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Al-Quran itu sendiri adalah suatu kemuliaan. Diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Diturunkan di Makkah pertama kalinya, maka Makkah menjadi kota yang paling mulia. Diturunkan dan dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah beliau nabi yang termulia. Dan pertama kali ditalakkikan oleh para sahabat, maka jadilah sahabat generasi yang termulia. Dan terjadi di malam Lailatul Qadar, maka jadilah Lailatul Qadar sebagai malam yang paling mulia, dan seterusnya. Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Dan Al-Quran atau Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Karena itu ini kesempatan bagi kita untuk mengembalikan izzah kita dengan keberadaan Al-Quran, atau lebih berinteraksi lagi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Puasa. Puasa juga adalah sumber kemuliaan, karena dia adalah sesuatu ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ditanya, dimintai nasihat, lalu beliau mengatakan, alaika bisawm, kerjakan puasa, fa innahu la misla lahu au la idla lahu, ya, tidak ada yang sama dengan puasa. Ketika beliau dimintai nasihat untuk satu ibadah yang dipegang teguh oleh seorang sahabat, maka dinasihati dengan puasa, karena menurut beliau puasa tidak ada yang bisa menandinginya. Juga qiyam Ramadan. Qiyam adalah ibadah yang paling mulia. Jibril pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah kamu akan meninggal dunia. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapa yang kamu ingin cintai, silahkan. Tapi ingat, bagaimanapun cintamu kepadanya dan kecintaannya kepadamu, engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta. Silahkan kerjakan apa yang kamu sukai, fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat, kamu akan dibalasi sesuai dengan apa yang kamu kerjakan.
Lalu Jibril melanjutkan nasihatnya, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah syarafnya seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin adalah dengan ketika dia bangun di malam hari. Seorang mukmin menjadi mulia di sisi Allah adalah mereka yang bangun di tengah malam atau bangun di malam hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail. Wa izzahu istiqna'uhu 'anin nas, dan keperkasaan seorang mukmin ketika dia tidak tergantung dengan sesama manusia. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa qiyamul lail adalah salah satu ibadah yang paling mulia, dan Allah telah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmudan yang dicapai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu wasilah yang Allah pesankan kepada nabinya adalah dengan tahajud. Dan ini adalah salah satu paket ibadah yang Allah datangkan melalui lisan nabinya dalam bulan suci Ramadan. Di depan kita ada kesempatan ibadah yang bisa mengangkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa kadang diidentikan dengan kesabaran. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan tapi hadisnya lemah secara sanad. Ada saumu nisfu sabar. Puasa itu setengah dari kesabaran. Hadisnya dhaif secara sanad, namun secara makna benar. Bahkan ulama kita mengatakan puasa itu mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Kita ketahui sabar itu ada 3 jenis. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar terhadap hal-hal yang tidak kita sukai dari ketetapan-ketetapan Allah, ujian-ujian Allah. Dan puasa mencakup ketiga hal tadi. Seorang yang berpuasa bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Seorang yang berpuasa meninggalkan larangan-larangan Allah, bersabar meninggalkan larangan Allah. Termasuk hal yang tadinya halal, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar. Dan bersabar terhadap musibah atau hal yang tidak kita sukai. Secara alami, secara hukum tabi'i, fitrah kita suka makan, suka minum, ya. Kita ingin banyak istirahat, tapi puasa mengajarkan kita untuk mujahadah, meninggalkan itu semuanya. Rasa lapar menggigit, rasa haus, dan hal-hal yang tidak kita sukai kita sabar menghadapinya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis kesabaran terkumpul dalam ibadah puasa. Maka jamaah sekalian, inilah syiar kemuliaan yang perlu untuk kita ambil. Dan ingat, bulan suci Ramadan adalah bulan kemuliaan umat-umat terdahulu, umat Islam sejak dahulu. Momen-momen kemenangan umat Islam itu ada di bulan suci Ramadan. Ghazwatul Badr Al-Kubra, kemenangan yang pertama di bulan suci Ramadan di tahun kedua Hijriah. Demikian pula di Fathu Makkah. Demikian pula momen-momen yang lainnya, ya, yang didapatkan oleh umat Islam. Ainun Jalut dan Qadisiyah dan banyak lagi. Dan termasuk negeri kita yang kita cinta ini, kemerdekaannya, para tokoh-tokoh kita memilih diproklamirkan di bulan suci Ramadan. Kemenangan-kemenangan umat Islam dalam sejarah banyak tercatat di bulan suci Ramadan. Kanilah Syahrul At-Tamkin, Syahrul Intisar, Syahrul Izzah wal Karamah. Bulan kemuliaan. Salah satunya apa? Karena kesabaran itu. Sabar adalah kunci kemenangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah katakan jumlah kecil bisa mengalahkan jumlah besar, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan kecil mampu mengalahkan golongan besar dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah kemenangan itu didapatkan dengan adanya modal kesabaran. Dan Allah mengatakan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 20 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200 dan seterusnya. Semuanya senantiasa dikaitkan kemenangan dengan kesabaran. Dan bulan suci Ramadan datang dengan pesan-pesan kesabaran, maka ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita.
dan takwa. Orang yang berkualitas ibadah puasanya akan meraih derajat yang tertinggi dari seorang hamba, yaitu derajat ketakwaan. La'allakum tattaqun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang yang berpuasa dengan la'allakum tattaqun? Karena puncak cita-cita kita semuanya adalah masuk surga, dan surga adalah uiddat lil muttaqin, peruntukannya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kemuliaan seorang manusia di dunia dengan ketakwaan, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jika kita melalui semua paket-paket ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kemuliaan itu bisa kita dapatkan. Dan Rob, Tuhannya umat-umat terdahulu, generasi-generasi terdahulu dari umat ini adalah Rob kita juga. Yang membedakan kenapa kemuliaan itu mereka telah raih dan capai, sedangkan kita kelihatannya masih begitu jauh darinya, adalah kualitas kita dalam berislam dan dalam menyikapi perintah-perintah Allah dan sabda-sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ramadan adalah kesempatan untuk meraih itu semuanya. Adapun tentang tarbiyah, Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ramadan syahrut tarbiyah. Kami mau sebutkan beberapa sisi-sisi tarbiyah yang perlu kita pahami ya, dan perlu untuk kita hadirkan dalam kita berRamadan. Tarbiyah yang kita canangkan tarbiyah yang paripurna, yang syamilah, kamilah, mutakamilah. Dan itulah tarbiyah yang diajarkan oleh agama kita yang mulia ini. Tarbiyah yang pertama yang kami mau ingatkan adalah sisi tarbiyah aqadiyah, al-ma'alim al-aqadiyah fi shaum. Beberapa sisi-sisi tarbiyah secara akidah yang sebenarnya tersirat dalam pensyariatan ibadah puasa dan dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan dan dengan disyariatkannya ibadah puasa, maka di antara sisi-sisi akidah yang perlu untuk kita ambil, perhatikan, pertama adalah sisi keikhlasan. Inilah tarbiyah akadiyah yang penting kita fahami dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan secara khusus dengan ibadah puasa. Dan kita tahu bahwa tidak ada ibadah yang paling ikhlas melebihi ibadah puasa. Karena itu Imam Ahmad mengatakan ibadah puasa tidak akan disusupi oleh riya. Karena dia sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya. Adapun ibadah yang lain semuanya bisa dilihat. Puasa itu yang bisa adalah sum'ah. Mau didengar ya. Itu orang bisa ditahu kalau puasa kalau dia beberkan, dia sampaikan. Adapun riya tidak mungkin. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena itu dia ibadah yang paling memungkinkan untuk ikhlas. Maka ini dihadirkan. Dan ikhlas dalam persoalan akidah adalah masalah yang paling urgen. Karena segala sesuatu tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan. Dan makna dari keikhlasan adalah kita bergerak, kita beraktivitas, kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksud dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban. Ihtisab hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sisi akidah yang perlu untuk kita fahami dalam pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan adalah iman kepada kitab. Iman kepada kitab yaitu terhadap kitab Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Hadirkan ini dalam keimanan kita bahwa Al-Qur'an adalah pedoman yang Allah turunkan untuk memuliakan kita. Jumlahnya 30 juz. 114 surat. 6.236 ayat, semuanya datang untuk memuliakan kita, untuk membahagikan umat, untuk menjadi pensyariatan bagi kafatan linnas dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmatan lil alamin.
maka tidak ada yang celaka dengan Al-Quran kecuali orang yang membelakanginya. Tapi siapa saja yang bersama dengan Al-Quran maka akan mulia. Yang mana dari sisi Al-Quran yang perlu diambil semuanya. Karena la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada sejak bagian depannya sampai akhirnya, tidak ada yang masalah di Al-Quran. Kan itu termasuk perkataan yang paling batil. Satu ayat saja, satu huruf diingkari dari Al-Quran, maka telah kafir seseorang. Sehingga wajar ketika umat Islam Indonesia murka, marah dengan pernyataan seorang yang mengatakan Al-Quran mau dihapus, ya, 300 ayat katanya. Ya. Ini adalah kalimat yang sangat mungkar, ya. Walaupun memang keluar dari seorang yang telah menyatakan keluar dari agama kita ini. Tapi ala kulli hal ini pernyataan yang sangat mungkar yang perlu diingkari, ya, perlu ditegaskan. Dan alhamdulillah sudah banyak yang menyatakannya. Tapi ada yang mendukungnya, ya. Bagi kita umat Islam, ini adalah sumber kemuliaan. Al-Quran adalah sesuatu yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Kita perlu hadirkan dan makin mencintai Al-Quran dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Juga tentang risalah dan syariat Allah. Bahwa syariat Allah itu semuanya datang dari Allah dan diturunkan kepada nabi-nabinya. Makanya Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tersirat di dalamnya, kita juga mengimani risalah umat-umat sebelumnya. Dan kita tahu Allah telah menurunkan risalahnya dan syariatnya kepada umat-umat sebelumnya. Ini keimanan kita. Karena kita tidak mengingkari risalah-risalah yang datang kepada nabi-nabi yang lain, bahkan kita mengimaninya selama belum diubah oleh penganutnya. Dalam bulan suci Ramadan juga ada iman kita kepada hari akhir. Di antaranya iman tentang surga dan neraka. Nabi kita memberitahukan kepada kita bahwa ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Maka ini kita imani bahwa pintu surga itu ada. Surga ada, dan di antara sifatnya ada pintu-pintunya. Dan disebutkan dalam hadis jumlahnya 8. Dan neraka juga kita imani keberadaannya. Dan Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Hijr bahwa ada 7 pintu neraka. Ini semuanya kita imani. Kemudian juga kita mengimani keberadaan malaikat dan setan. Ya. Malaikat dan setan. Malaikat-malaikat yang datang dan mendoakan hamba-hamba Allah yang beriman, dan juga setan-setan yang dibelenggu. Ini semuanya kita imani ketika kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan Ramadan dan terkait dengan puasa. Juga ada tarbiyah aqdiyah dalam ibadah Ramadan. Ketika kita memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan, kita makin mengimani bahwa Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit karena Allah mengatakan unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an. Diturunkan artinya datang dari atas langit. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada wa ilaihi ya'ud, ya. Darinya Allah Subhanahu wa taala datang. Karena itu kita mengimani akan ulu Allah, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani sifat Allah, al-maghfirah, pengampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kita mengimani sifat pengampunnya Allah. Afuwun, innaka afuwun tuhibbul afwah. Kita mengimani bahwa Allah itu dekat kepada hambanya dengan ilmunya. Dan dia bersemayam di atas arsy-Nya. Ketika Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang sebagaimana ayat yang dibacakan tadi oleh qari kita. Kita mengimani itu semuanya. Dan itu kita dapatkan masalah-masalah akidah seperti ini di bulan suci Ramadan. Dan juga kita mengimani rahmat Allah yang terbuka. Futihat abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat terbuka di bulan suci Ramadan. Hadirkan semua nilai-nilai akidah itu ketika datang bulan suci Ramadan. Dan juga di bulan suci Ramadan kita diajarkan dengan satu masalah penting dalam persoalan akidah, yaitu tidak tasyabbuh kepada umat sebelum kita. Utamanya hal-hal yang memang berbeda dengan mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu keistimewaan umat Islam dalam berpuasa adalah makan sahur. Dan beliau mengatakan faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab
akalatus sahur. Perbedaan antara puasanya kita dengan puasa ahlul kitab adalah persoalan makan sahur. Maka tidak sepantasnya seorang mukmin malas-malas makan sahur, karena ini keistimewaan yang datang dari Allah dan membedakan kita dengan ahlul kitab. Tersirat di dalamnya pesan penting seorang muslim punya identitas yang berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Masalah tasyabbuh, salah satu masalah yang sangat penting dibahas dalam buku-buku akidah ulama kita, dan itu ada dalam nilai-nilai yang diajarkan dalam puasa Ramadan. Kemudian juga dalam ibadah Ramadan kita diajarkan satu khalwat yang disyariatkan, satu uzlah yang disyariatkan. Uzlahnya kita yang disyariatkan bukan pergi ke gua-gua, ya, melakukan ibadah semedi dan semacamnya, hal-hal yang tidak disyariatkan. Karena tahnusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu kali saja, ya, ketika sebelum dapat wahyu. Setelah dapat wahyu beliau tidak pernah lagi masuk ke dalam gua, tapi beliau mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah-ibadah yang disyariatkan, tahajud dan yang lainnya. Dan secara khusus di bulan Ramadan ada yang dinamakan dengan i'tikaf. Ini satu persoalan penting yang diselisih oleh sebagian firqah-firqah dalam Islam ketika melakukan pendekatan diri kepada Allah secara khusus dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Bagi orang yang mau lebih dekat kepada Allah, kesempatannya ada pada ibadah i'tikaf. Dan juga masalah lainnya dalam persoalan akidah adalah persoalan mengimani akan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita imani apa yang Allah katakan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang pahala-pahala itu semua benar adanya, bukan sekadar janji-janji yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarbiyah khuluqiyah. Selain tarbiyah akadiyah, ada juga tarbiyah khuluqiyah yang diajarkan di bulan suci Ramadan. Di antaranya bulan suci Ramadan mengajarkan seorang mukmin, seorang muslim untuk menjauhkan dirinya daripada perkataan-perkataan yang dusta, zur, perkataan yang kotor, yang keji, yang cabul, ar-rafath, dan perkataan yang sia-sia, al-jahl. Sering kita jatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau bukan Ramadan, momen untuk kita memperbaiki diri kita dan membersihkan lisan kita dari kata-kata seperti itu, kapan lagi? Bulan suci Ramadan datang untuk menterbiah lisan kita agar tidak terbiasa mengatakan kata-kata bohong, kata-kata dusta, agar kata-kata kita tidak ada kata-kata yang mengundang maksiat, cabul dan semacamnya, dan agar kita tidak mengatakan kecuali yang bermanfaat. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ini semua sering kita dengarkan. Bulan suci Ramadan menegaskan lagi pentingnya meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Bulan suci Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki kesabaran yang luar biasa ketika kita diajak bertengkar. Fa in qatalahu ahad, qatalahu, mau diajak bertengkar, ya, au syatamahu, atau didebat atau dikata-katai atau dihina oleh seseorang, maka kita hanya mengatakan inni shaim, saya berpuasa, saya berpuasa. Satu tarbiyah khuluqiyah yang sangat luar biasa yang diajarkan di bulan suci Ramadan. Dan kita juga diajarkan untuk muraqabah dan istiqamah. Ya, muraqabah untuk selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini kadang saja seorang bisa makan dan minum tanpa pengetahuan orang lain. Tapi kita diajarkan untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula istiqamah. Karena kita sadar bahwa ibadah ini bukan satu hari, bukan 2 hari, tapi yaumul jawaiz, yang sebagaimana kata sebagian salaf, pembagian hadiahnya adalah nanti di hari Id. Kalau kita sudah berguguran di awal-awal Ramadan, maka kita tidak berhak menjadi pemenang-pemenang bulan suci Ramadan. Maka kita diajarkan untuk istiqamah, menyelesaikan kebaikan-kebaikan kita sampai akhir Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita juga diajarkan untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Menjaga kehormatan diri dan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga diri kita dari hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak pantas. Dan bulan suci Ramadan melatih kita untuk memiliki jiwa pendermah dan kasih terhadap sesama. Kenapa Ramadan disyariatkan berpuasa?
Karena kita diajarkan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, atau orang yang tidak mampu, atau orang yang berada dalam keadaan-keadaan sulit. Kalau bukan pensyariatan Ramadan, mungkin orang kaya tidak pernah merasakan bagaimana beratnya tidak makan satu harian. Karena Allah telah menakdirkan bahwa ada sebagian orang yang kehidupannya mapan terus dalam artian persoalan-persoalan duniawi. Maka dia perlu dikondisikan untuk juga bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya. Maka itulah disyariatkan ibadah bulan suci Ramadan. Dan ini diantara hikmahnya, ya, kenapa seorang yang kehausan bisa juga memberikan minum kepada si anjing, karena dia ketika melihat si anjing menjulurkan lidahnya, dia tahu anjing ini sangat haus sebagaimana rasa haus yang tadinya dia rasakan sebelumnya. Maka dia rela untuk turun lagi ke sumur untuk mengambilkan air minum untuk anjing tersebut. Rasa iba dan kasih ini muncul ketika kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang susah. Maka ini kesempatan, ya, dalam bulan suci Ramadan kita diajarkan untuk rajin berinfak. Maka apa yang dicanangkan oleh jamiah kita, tadi sudah diumumkan oleh sekjen kita, ini adalah bagian untuk memfasilitasi kita agar bisa berderma, bisa berinfak, bersedekah, untuk kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, ya, di jamiah kita ini, di lembaga kita ini, kita sering menyebut 3 jenis tarbiyah. Tarbiyah jasadiyah atau tarbiyah akliyah, tarbiyah ruhiyah, dan tarbiyah thaqafiyah atau tarbiyah akliyah, ruhiyah, dan jasadiyah, ya. Akliyah, thaqafiyah, akliyah, thaqafiyah atau ilmiah. Tarbiyah dari sisi keilmuan, intelektual. Kemudian tarbiyah dari sisi ruhiyah kita, dan tarbiyah dari sisi jasadiyah atau badaniyah. Itu semuanya ada dalam bulan suci Ramadan. Untuk tarbiyah akliyah yang perlu untuk kami ingatkan, bahwa dalam tarbiyah akliyah, apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Hal yang porsi yang paling perlu untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan adalah tadabbur Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Kalau kita baca buku-buku salaf, kita dapati kisah Imam Zuhri, kisah Sufyan Ats-Tsauri, kisah Malik bin Anas. 3 ulama ini terkenal dengan ulama hadis. Tapi 3-nya mencontohkan untuk sementara meninggalkan buku-buku hadisnya untuk konsen membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mempelajari tafsir Al-Quran. Mereka meliburkan, ya, untuk sementara majlis-majlis hadis mereka. Ulama kita mencontohkan dengan 3 ulama besar ini. Ya, Imam Zuhri, imamnya tabi'in dalam bidang hadis, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, ya, dari kalangan tabi'in, dan juga Imam Malik bin Anas, imam hadis dari imamnya Darul Hijrah. Ini semuanya meliburkan, ya, untuk memberikan pesan kepada kita bahwa di antara pelajaran yang perlu untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan adalah persoalan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan tafsir Al-Quran. Dan juga tentunya hukum-hukum seputar ibadah Ramadan. Ya, kan itu kita nasihatkan sebaiknya taklim-taklim yang kita adakan, ya, diusahakan berkisar dengan ini. Entah kaitannya dengan Al-Quran, tadabburnya, tafsirnya, atau hukum-hukum yang memang kita butuhkan. Karena begitu banyak masalah-masalah yang kita butuhkan dalam persoalan berRamadan, puasanya, qiyamnya, tilawahnya, dan seterusnya. Ini semuanya perlu ditanyakan. Dan Nabi kita SAW telah berfatwa banyak di bulan suci Ramadan dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang seperti ini. Bukan berarti tidak boleh yang lainnya. Tapi sekali lagi, ini yang perlu untuk kita lebih utamakan. Kemudian tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah sekira sangat banyak, ya, dalam bulan suci Ramadan. Puasa kita adalah bagian untuk membersihkan ruh kita. Demikian pula tilawah Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran yang bisa menenangkan hati kita. Perbanyak, dan perbanyak, ya.
Ini di antara hal yang terbanyak. Jika saja, ini pesan untuk diri kami dan kita semuanya. Dalam masa-masa setahun ini kadang ya, utamanya dengan kehadiran gadget ini. Semalam sudah ada ta'lim ya, dari Ustadz kita tentang kita dengan gadget di bulan suci Ramadan. Selama ini kadang kita mungkin di masa-masa senggang atau di waktu-waktu ketika kita menanti sesuatu, ya, kita mungkin antrian, menanti sesuatu, ada halal, masa-masa itu kita kadang buka HP kita. Kita telusuri semua WA yang belum terbaca. Dan kalau sudah terbaca semuanya, kita cari lagi, jangan ada yang belum terbaca. Ya. Lalu kalau sudah terbaca semua, cari lagi statusnya orang. Habis waktu kita kadang untuk menelusuri semuanya, maka sebaiknya, pesan untuk diri kami dan kepada kita semuanya, hari-hari Ramadan ini jadikan selalu mushaf yang menjadi waktu-waktu kosong Anda. Walaupun sebenarnya ulama kita mengatakan jangan jadikan Al-Quran untuk waktu-waktu kosong. Ya. Bahkan jadikan dia utamanya. Dan ketika ada kosong, manfaatkan lagi dengan Al-Quran. Tapi ala kulli hal, jika waktu-waktu kosong kita ini, karena kadang antrian kita membutuhkan setengah jam, membutuhkan 1 jam. Subhanallah, seandainya dimanfaatkan dengan Al-Quran, maka target-target menyelesaikan Al-Quran sangat memungkinkan untuk kita capai. Kemudian zikir dan doa, perbanyak zikir dan doa ikhwas sekalian di bulan suci Ramadan. Zikir kita, selama ini mungkin sebagian di antara kita zikirnya tidak sempurna lagi. Zikir pagi dan petangnya. Dan doa-doanya sedikit perbanyak lagi di bulan suci Ramadan. Qiyam Ramadan, jangan sampai ada yang absen. Ya, usahakan, targetkan, canangkan pada diri setiap kita tidak absen dalam tarawih. Demikian pula salat sunat lainnya. Bagus kalau ada di antara kita mengatakan, saya tidak mau ketinggalan salat sunat rawatib selama bulan suci Ramadan. Karena terus terang kita kadang ada kelalaian dalam sebagian waktu-waktu tertentu. Kalau ada ketinggalan qadha, ya, bahkan ya saya ingat salah seorang orang tua kita yang telah mendahului kita, Pak Dain Yunta rahimallahu taala, ya. Di masa muktamar yang ketiga ya di Jakarta. Waktu itu bulan Syawal, ya, bulan Syawal. Kita mau sholat di Masjid Istiqlal waktu itu. Sholat asar. Tapi macet, ya. Beliau pesankan kepada sopir, usahakan. Jangan sampai terlambat takbiratul ihram. Karena ini inilah sholat yang paling terakhir, atau hari ini paling terakhir untuk saya menggenapkan sholat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram dalam sholat jamaah. Ya. Jadi dalam hadis Tirmidzi, ya, orang yang sholat berjamaah 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya, kutiba lahu bara'atan, dicatatkan baginya 2 pelepasan, dilepaskan dari kemunafikan dan dilepaskan dari api neraka. Beliau menjaganya itu. Beliau bilang, nasihati kepada kita, kenapa bisa beliau mencapai itu? Beliau bilang, paling mudah itu kalau kita mulai dengan bulan suci Ramadan. Karena kita lagi semangat. Ya. 30 hari kita bisa istiqomah di bulan suci Ramadan, tinggal 10 hari lagi kita bisa lakukan dan lanjutkan di bulan Syawal. Dan waktu itu memang bulan Syawal. Ya. Dan alhamdulillah akhirnya bisa dapat. Ya, sehingga setelah pulang sholat asar, beliau traktir kita makan, ya, di warung Padang waktu itu. Ya. Rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Ini satu prestasi yang seharusnya kita punya agenda yang semacam ini. Mungkin kita punya agenda yang lain. Tapi usahakan, ya, ada sesuatu prestasi yang kita dapatkan yang tidak biasanya kita capai kecuali di bulan suci Ramadan. Sedekah ini ibadah maliyah. Tapi kata ulama kita, kenapa dinamakan sedekah? Karena sedekah itu dengan seorang mengeluarkannya, ya dulu ala sidqi imanil muzaki. Ketika kita mengeluarkan, menunjukkan bukti kebenaran, kejujuran hati kita. Bahwa kita ini yakin bahwasanya harta ini titipan Allah, maka ketika Allah minta untuk disedekahkan, kita siap sedekahkan. Dan zakat juga demikian, zakat untuk membersihkan jiwa kita. Maka zakat ini dia dekat dengan tarbiyah ruhiyah. Umrah, bagi yang bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan, maka ini adalah ziarah, ya. Makna umrah adalah ziarah.
Kita ziarah ke Baitullahil Haram, ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah i'tikaf. Dan ibadah i'tikaf ini tentu saja afdolnya di Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ya, semoga kita bisa di sana. Dan kalau tidak, setiap masjid, ya, berdasarkan pendapat yang roji insyaallah dari ulama kita, masjid yang dilaksanakan sholat jamaah juga bisa dilaksanakan i'tikaf. Tarbiyah badaniyah ini juga ada dalam bulan suci Ramadan. Karena dengan membatasi makan dan minum membantu kita untuk lebih sehat. Ya. Ada hadis yang mengatakan sumu tasihu. Puasalah niscaya kamu sehat. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Kamil, tapi ini hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Tapi sahih menurut para ahli medis, ya. Artinya memang puasa menjadikan kita sehat. Ini ada berapa ahli medis kita sini? Ya. 2 kita ini, ya. Pak Dokter dan Pak Prof, ya. Memang puasa mendatangkan kesehatan, ya, insya Allah, betul. Jadi ini sebenarnya tarbiyah badaniyah yang diajarkan oleh syariat kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Puasa ini. Demikian pula qiyamul lail. Qiyamul lail juga itu sebenarnya mendatangkan kesehatan. Nah, ini juga sekjen kita ini pakar kesehatan sebenarnya. Gimana, Ustaz? Qiyamul lail, ya. Dia membantu untuk kita sehat. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi juga dari sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum." Dan salah satunya ada lafaz wa inna qiyamal lail matradatun lidda minal jasad, ya. Bahwasanya qiyamul lail itu mengusir penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Walaupun lafaz ini sebagian melemahkannya, ya. Tapi kalau memang dia benar lemah, maka para ahli medis kita membuktikan bahwa memang orang yang rajin tahajud insya Allah sehat-sehat. Ya, maka ini juga tarbiyah badaniyah di bulan suci Ramadan. Maka semangatlah yang melaksanakan tarawih, qiyamul lail, dan yang semacamnya. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, kemenangan-kemenangan umat Islam di bulan suci Ramadan sebagai bukti bahwa tarbiyah badaniyah juga tempatnya adalah di bulan suci Ramadan. Dengan catatan penting, ya, bahwa ketika ulama kita atau ketika para sahabat berjihad di bulan suci Ramadan, mereka itu umumnya tidak berpuasa, ya. Ini perlu untuk kami ingatkan, ya, atau perlu sekedar mengingatkan. Karena biasa juga, ya, disalahfahami, ya, biasa kan kita bilang antum ini puasa tidur terus. Orang di sana waktu jihad, waktu puasa berjihad, ya. Di bulan suci Ramadan berjihad, antum ini puasanya tidur, ya. Mereka waktu bulan puasa berjihad fisabilillah. Betul berjihad, ya, tapi kebanyakannya tidak berpuasa, ya. Kebanyakan tidak berpuasa. Kecuali dalam beberapa momen Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, dengan Abdullah bin Rawahah, tapi kebanyakannya mereka berbuka. Tapi yang mau dikatakan bahwasanya memang bulan suci Ramadan bulan jihad, ya, bulan untuk berjuang, bulan untuk bekerja keras, bulan membutuhkan fisik. Maka ini pesan-pesan tarbiyah badaniyah. Sebagai penutup, pesan-pesan terakhir, ya, bahwa mungkin ini adalah Ramadan terakhir, ya. Sering kita dengarkan pesan ini, dan ini juga kami pesankan pada diri kami, jika saja Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka mungkin ini Ramadan terakhir kita. Pesankan itu, ya, pada kita. Karena sudah banyak buktinya. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ya, mungkin juga pernah mengatakan perkataan yang sama dan mereka melihat buktinya bahwa memang itulah Ramadan terakhir. Dan ini kita katakan dengan perasaan harap-harap cemas. Karena masih ada sekitar 6 hari lagi yang menjelang bulan suci Ramadan. Dan kita tidak tahu apa kita ketemu atau tidak. Setiap hari, ya, kemarin saja kami hadir penguburan seseorang dari keluarga, ya. Jadi setiap hari ada orang yang dipanggil oleh Allah. Detik-detik dekatnya Ramadan masih ada orang dipanggil. Apalagi kebutuhan kita akan Ramadan begitu besar. Ya, ingat, ada 2 orang sahabat yang sangat dekat dan ternyata orang yang masih sempat bertemu dengan Ramadan 1 tahun lagi, dia lebih duluan masuk surga daripada
orang yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Padahal dalam hadis dikatakan orang yang meninggal 1 tahun sebelumnya itu lebih banyak ibadah daripada orang kedua dan juga matinya mati syahid. Tapi ketika Nabi kita SAW ditanya, kenapa bisa seperti itu? Bukankah dia yang meninggal duluan itu lebih semangat ibadah dan mati syahid juga? Kenapa orang yang kedua ini yang menyusul 1 tahun ternyata dia duluan masuk surga? Dia pertanyakan kepada sahabat. Lalu Nabi kita mengatakan, bukankah dia masih sempat beribadah dalam waktu 1 tahun? Berapa rakaat ibadah yang dilakukannya? Dan berapa sedekah yang dilakukannya? Dan dia masih sempat berRamadan dan memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka boleh jadi 1 Ramadan kita sangat berharga dan bernilai untuk kualitas dunia dan akhirat kita. Maka khusus sekalian, jika Allah masih berikan kesempatan pada kita berRamadan, maka jadikan dialah Ramadan terakhir, Ramadan terbaik ya untuk kehidupan kita. Buat agenda dan berazam. Ya, ini pesan, buat agenda masing-masing selama bulan suci Ramadan dan dengan azam dan tekad yang kuat untuk tidak mengubah ya acara-acara ibadah kita itu. Hindari para pengganggu, ya, para pengganggu-pengganggu yang akan merusak jadwal-jadwal ibadah kita. Di antaranya tadi ya, pesan-pesan ya tentang HP kita yang bisa menjadi pengganggu utama ibadah-ibadah kita. Dan doa, perbanyak doa. Dan insya Allah Dewan Syariah akan mengeluarkan keputusan dan penegasan tentang awal bulan suci Ramadan sekaligus imbauan beberapa arahan-arahan dan juga kita akan keluarkan beberapa SK tentang hukum-hukum yang dibutuhkan yang mungkin selama ini kadang kita perselisihkan ya. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan nanti di akhir dari bulan Sya'ban kita akan umumkan atau keluarkan SK terkait dengan beberapa hukum seperti hukum mengakhirkan azan di bulan suci Ramadan, biasanya diakhirkan azan Isya umpamanya. Kemudian juga takaran zakat fitrih dan fidyah, insya Allah kita akan keluarkan. Kemudian juga berapa kaidah-kaidah dan batasan-batasan dalam aksi-aksi sosial, dalam iftar jamaah dan seterusnya, terkhusus juga untuk bagi kaum muslimah kita. Berapa hal ini insya Allah kita akan keluarkan SK-nya, yang kemudian bisa menjadi pelengkap bagi kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah kita sebaik mungkin. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali berRamadan. Dan semoga Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kalau Allah ya, jadi selalu kita bilang mudah-mudahan jadi terbaik. Kalau Allah masih memberikan kesempatan berikutnya, kita juga mengatakan seperti itu. Karena seorang mukmin seharusnya menjadikan hari terbaiknya adalah hari ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa waffaqana Allah taala jami'an di ma yuhibbu wa yardah, dan hal yang tidak sempat kami sebutkan insyaallah akan disebutkan lebih sempurna oleh ustadz kita. Dan ya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Masya Allah, terima kasih atas ilmu yang disampaikan Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
Dan sekedar informasi untuk pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di studio kita atau di tempat tablik akbar kita ini di Masjid Anas bin Malik Stiba Makassar, ya sedang diguyur hujan, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Dan alhamdulillah di masjid kita ini juga kita ditemani oleh Direktur Stiba Makassar, Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi, LCMA Hafizahullah. Baik, hadirin wal hadirat, para pemirsa Wahda TV serta seluruh peserta tablik akbar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sosialisasi Koperasi Primer Nasional. Koperasi Bersatu Berkah Bersama oleh Ketua Departemen Koperasi dan UKM DPP Wahda Islamiyah. Kepada Al-Ustadz Arman Lantong Hafizahullah, kami silahkan dengan hormat. Bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sosialisasi Koperasi Primer Nasional Bersatu Berkah Bersama. Kenapa harus bergabung di koperasi kita ini? Yang pertama, berpartisipasi dalam gerakan kemandirian ekonomi umat. Yang kedua, terbebas dari transaksi ribawi dan goror. Dan yang ketiga, mendapatkan santunan dari dana tabarruk ketika mengalami musibah. Jenis manfaat dan jumlah uang tanggungan dari program dana tabarruk kita ini, yang pertama adalah mendapatkan santunan harian rawat inap ketika masuk rumah sakit akibat sakit maupun kecelakaan 150.000 per malam. Jadi misalnya seseorang anggota mengalami sakit 10 hari dan mengharuskan menginap di rumah sakit, maka mereka mendapatkan uang santunan sebesar 150.000 dikali 10 hari. Kemudian yang kedua, penggantian biaya pembedahan yang tidak ditanggung oleh BPJS sebesar 1.500.000. Pembedahan dan operasi yang dimaksud adalah akibat sakit maupun kecelakaan. Yang ketiga, santunan karena meninggal karena kecelakaan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian santunan meninggal dunia wajar sebesar 10 juta rupiah. Kemudian santunan cacat tetap karena kecelakaan 7.500.000 dan santunan kebakaran tempat tinggal sebesar 20 juta rupiah. Dan ini tentu berasal dari partisipasi kita di program tabarruk ini. Syaratnya apa? Yang pertama, bergabung menjadi anggota koperasi. Membayar simpanan pokok 20.000, kemudian membayar simpanan wajib minimal 5.000 per bulan. Bisa juga sekaligus dibayarkan setahun. Kemudian membayar dana tabarruk 175.000. Daftar di mana? Yang pertama, tersebar di jaringan koperasi kita di Sulawesi Selatan, 23 koperasi. Termasuk di tempat ini ada koperasi Tamam. Kemudian ada juga dari koperasi muslimah. Atau bisa melalui website koperasi kita, Bersatu Berkah Bersama. Ini yang menjadi informasi dari kami, Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Wahda TV serta seluruh peserta tabligh akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya,
sosialisasi program Duta Sehat oleh Ketua Departemen Kesehatan, Olahraga dan Kefarmasian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, dan kepada Ustadz Dr. Syamsuddin Digamu SPPD Hafizahullah, kami silahkan dengan hormat. Bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Para peserta tabligh akbar Ramadan yang kami muliakan serta seluruh pemirsa Wahda TV dimanapun berada, perkenalkan kami dari Departemen Kesehatan, Olahraga dan Kefarmasian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah menjelaskan secara singkat kami ulangi, perkenankanlah kami dari Departemen Kesehatan, Olahraga dan Kefarmasian DPP Wahda Islamiyah menjelaskan secara singkat program Duta Sehat sebagai berikut. Bahwa hidup sehat adalah kebutuhan dasar manusia. Dengan jasmani yang sehat, seseorang dapat beraktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terpenting tentunya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Namun terkadang penyakit datang mengganggu dengan beberapa sebab. Salah satu sebab utama yang paling sering adalah ketidakmampuan menjalani dan menjaga pola hidup sehat sehari-hari. Wahda Islamiyah sebagai organisasi dakwah yang memperhatikan segenap aspek kehidupan manusia juga telah menaruh perhatian yang besar akan hal ini. Salah satunya adalah konsep Duta Sehat yang telah dirumuskan dalam Muktamar Wahda Islamiyah keempat dan ditetapkan sebagai program nasional dalam Musyawarah Kerja Nasional ke-13 DPP Wahda Islamiyah. Duta Sehat adalah wakil dari setiap halaqah tarbiyah yang ditetapkan oleh Departemen Kaderisasi untuk menjadi pelopor dan penanggung jawab kegiatan tarbiyah jasadiyah di halaqah masing-masing. Dengan mengusung slogan menggerakkan, melayani, Duta Sehat bertugas bagi berikut. 1. Menggerakkan anggota halaqah untuk berolahraga secara rutin dengan memenuhi kaidah yang benar. Yang kedua, melayani kebutuhan halaqah akan usaha kesehatan seperti pemberian edukasi pola hidup sehat yang terdiri dari pola gerak dan olahraga, pola makan dan gizi seimbang, pola tidur dan istirahat, serta pola pikir dan kesehatan jiwa. Kemudian memfasilitasi screening status kesehatan. Yang berikutnya, memfasilitasi anggota untuk bergabung dalam grup konsultasi kesehatan. Melakukan fungsi sosial humanis ketika ada anggota yang sakit seperti inisiasi untuk menjenguk dan memberikan paket peduli. Kemudian melakukan fungsi pencatatan dan pelaporan untuk keperluan monitoring dan evaluasi program. Demikian deskripsi singkat program Duta Sehat, semoga menjadi ladang pahala yang baru bagi para Duta Sehat. Terakhir, kami memohon kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah untuk berkenan meresmikan program ini secara nasional. Terima kasih. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan.
Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Muhammad Rais, Kendari. Arif Wahda TV dan seluruh peserta tabligh akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyematan atribut duta sehat. Dan ini untuk menggerakkan dan melayani yang menjadi role model kita. Insyaallah, jazakallah khair untuk Ustadz kita dan bisa untuk berfoto bersama. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Baik, hadirin wal hadirat, para pemirsa Wahda TV dan seluruh peserta tabligh akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan menyaksikan launching Koperasi Primer Nasional, Koperasi Bersatu Berkah Bersama, dan program Duta Sehat oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Dan kepada Al-Ustadz Syaibani Mujiono SSY Hafizahullah, kami silahkan dengan hormat. Bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharapkan berkah, taufik dan ridha dari Allah Azza wa Jal. Koperasi Primer Nasional Wahda Islamiyah, yaitu Koperasi Bersatu Berkah Bersama, dan program nasional Duta Sehat Wahda Islamiyah dengan ini resmi diluncurkan. Semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan kekuatan dalam memberikan khidmah bagi umat dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan program-program yang strategis bagi umat dan bangsa kita. Jazakumullahu khairan. Takbir. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Baik, Masya Allah. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Wahda TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi launching dari 2 program nasional kita. Dan tentunya Anda tidak hanya menyaksikan saja, tetapi juga bisa memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi anggota koperasi kita, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Arman Lantong. Dan tentunya menjadi duta sehat paling minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga kita masing-masing. Barakallahu fikum. Olehnya hadirin wal hadirat, para pemirsa Wahda TV dan seluruh peserta tabligh akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kita memasuki materi tabligh akbar bagian yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Alhamdulillah Ustadz kita Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Hafizahullah sudah terhubung bersama kita melalui ruang meeting online kita. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik. Mungkin sama seperti kita ya, lagi hujan mungkin jaringannya belum bagus. Kita menunggu beliau agar terhubung dengan kita. Iya. Suara kami di studio jelas terdengar, Ustadz? Baik, kita masih mencoba terhubung dengan Ustadz kita. Dan untuk seluruh partisipan yang ada di ruang meeting online, jangan lupa untuk bisa mendukung siaran-siaran online kita di channel Wahda TV. Tentunya dengan bantuan Anda, dengan hanya kekuatan seujung jari Anda untuk bisa share, like, komen, and subscribe channel kita Wahda TV. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng untuk mendapatkan update notifikasi dari program-program yang kita siarkan di channel YouTube Wahda TV. Iya. Kita masih menunggu beliau untuk terhubung dengan kita. Ustadz Ahmad Hanafi isi. Ya, kasih waktu 15 menit sambil menunggu. Baik. Sambil kita menunggu untuk terhubungnya kita dengan Ustadz kita di ruang meeting ini, kami akan mengundang tuan rumah kita yang alhamdulillah memberikan space, tempat untuk kita bisa melaksanakan agenda kegiatan tabligh akbar Ramadan untuk kali pertama pasca pandemi ini di Masjid Anas bin Malik, Setiba, Makassar. Dan insya Allah kita akan persilahkan kepada Direktur Setiba Makassar untuk bisa menyampaikan sambutan dan juga arahan kepada kita. Dan kepada Al-Ustadz, ia dengan sukacita.
Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama ala ibadihil mu'minin. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, Imam al-muttaqin, Imam as-saimin, Nabiyyina wa qudwatina Muhammad alaihi afdalus salah wa atammut taslim, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat peserta tablik akbar nasional menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang diselenggarakan secara hybrid yang berpusat di Masjid Anas bin Malik, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Stiba Makassar. Mewakili Sivitas Akademika Stiba Makassar, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semuanya, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Inilah Masjid Anas bin Malik, inilah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab ini, pada hari ini kita telah memiliki dan menampung, mendidik dan membina sekitar 2.000 lebih mahasiswa dan mahasiswi kita yang pada hari-hari ini, sementara mereka menjalani perkuliahan dan sebentar lagi mulai besok insya Allah mereka akan mengikuti ujian tengah semester. Yang kemudian setelah itu di bulan suci Ramadan kita liburkan mahasiswa dan mahasiswi kita untuk kembali ke kampung halaman masing-masing dan melaksanakan tugas dakwah kepada seluruh masyarakat yang berada di tempat-tempat mereka. Stiba Makassar hari ini juga memiliki lebih daripada 200 tenaga pendidikan dosen baik di putra maupun di putri, asatidzah dan ustadzat. Stiba hari ini telah memiliki 4 program unggulan. Yang pertama adalah program I'dad Lugawi, persiapan bahasa Arab selama 1 tahun. Kemudian setelah itu kita memiliki 2 program studi.
program studi yang lama, yaitu program studi perbandingan mazhab dengan gelar sarjana hukum. Dan kemudian alhamdulillah pada tahun ini kita akan menerima mahasiswa dan mahasiswi untuk masuk pada program studi yang baru, pendidikan bahasa Arab dengan gelar sarjana pendidikan Islam yang bertujuan untuk melahirkan para pengajar-pengajar bahasa Arab yang memiliki kualitas yang terbaik. Kemudian hari ini Stiba Makassar juga memiliki program kaderisasi ulama yang merupakan program unggulan dari Stiba Makassar yang diperuntukkan dengan jumlah yang terbatas kepada para alumni S1 yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang strata 1 dengan kualifikasi dan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk bisa melanjutkan pada program kaderisasi ulama yang diprogramkan untuk berjalan sekitar 2 tahun. Stiba Makassar memiliki begitu banyak program, baik di bidang akademik, pendidikan dan akademik, begitu pula di bidang kemahasiswaan, di bidang umum dan keuangan, serta terkait dengan bidang kerjasama dan publikasi. Lewat kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat bahwa pada hari ini dan sejak beberapa waktu yang lalu, Stiba Makassar telah membuka kesempatan untuk penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran tahun depan, yang semua proses pendaftarannya dilakukan secara online. Oleh karena itu, ya, mungkin sudah bisa dilihat dalam slide yang ditampilkan oleh panitia, penerimaan mahasiswa baru kita yang kita mulai sejak 1 Maret yang lalu, dan hari ini menurut informasi sudah ada sekitar 400 lebih pendaftar, ya, baik untuk calon mahasiswa, begitu pula untuk calon mahasiswi kita. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, para dewan pimpinan wilayah, dewan pimpinan daerah, kepada para muslimah yang berada di wilayah muslimah wahda daerah, mari kita daftarkan kader-kader terbaik kita, anak-anak binaan-binaan kita untuk masuk ke institusi lembaga yang kita cintai ini. Kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang memiliki anak-anak yang selesai dari pendidikan SMU, pendidikan aliyah, mari kita daftarkan masuk ke sekolah tinggi ilmu Islam dan bahasa Arab. Mari bergabung bersama Stiba Makassar. Stiba Makassar memiliki cita-cita yang tinggi untuk melahirkan kader-kader dai, untuk melahirkan intelektual muslim dan muslimah yang memiliki kualifikasi 5M. Sebagaimana program yang telah ditetapkan dan menjadi agenda, visi dan misi kita, baik secara kelembagaan, secara umum, begitu pula pada institusi yang kita cintai ini. Kita menginginkan para mahasiswa-mahasiswi kita yang ditempa dengan sistem keasramaan,
yang dibina secara maksimal di institusi ini dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Kami mengakui bahwa di sana ada kekurangan-kekurangan, tetapi semangat kita untuk memberikan pembinaan yang maksimal kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita, agar mereka memiliki kualifikasi 5M. Kita berharap mereka menjadi seorang mukmin yang memiliki akidah yang kuat, memiliki keyakinan yang mendalam, memiliki akidah yang rasihah, keyakinan yang kuat, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, menjaga dirinya dari perbuatan dosa besar, dan menjaga dirinya untuk tidak hanyut ke dalam perbuatan-perbuatan dosa kecil. Setiap kali melakukan kesalahan, kita harapkan mereka segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka memiliki ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap para mahasiswa dan mahasiswi kita juga menjadi seorang yang muslih, orang yang memiliki kepedulian, tidak hanya menjadi saleh pada diri mereka sendiri. Ilmu yang mereka pelajari bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi kita berharap bahwa mereka setelah menjalani pembelajaran atau sementara menjalani pembelajaran di Stiba Makassar juga bisa menjadi seorang yang muslih, memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, ikut serta di dalam berdakwah, memberikan sentuhan-sentuhan yang terbaik kepada masyarakat kita, menjadi muslim, menjadi seorang dai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal Stibat secara konsisten, selain tentunya di kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di mana para mahasiswa kita arahkan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan secara khusus setelah mereka selesai dari proses pembelajaran di Stiba Makassar, kita arahkan mereka dan bahkan ijazah mereka tidak boleh diambil, tidak bisa diambil kecuali setelah menjalani program penempatan dan program pengabdian masyarakat yang dilakukan bekerja sama tentunya dengan Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Para alumni Stiba hari ini telah berada di seluruh atau di sebagian besar kabupaten, kota, ibu kota di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ini merupakan wujud daripada kepedulian Stiba dan merupakan misi daripada Stiba Makassar untuk melahirkan generasi-generasi muslih yang kemudian setelah itu kita berharap anak-anak kita, para mahasiswa dan mahasiswi kita juga menjadi atau memiliki karakter M yang ketiga, yaitu bisa menjadi seorang mujahid dan mujahidah, berkiprah secara sungguh-sungguh, berjuang secara sungguh-sungguh di tengah-tengah masyarakat, menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam dengan penuh kesungguhan, berjuang di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai ladang jihad yang disyariatkan di dalam agama kita. Kemudian kita juga berharap, bercita-cita bahwa para mahasiswa dan mahasiswi kita memiliki karakter M yang keempat, menjadi seorang muta'awin. Ketika mereka diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak bekerja sendiri. Ada elemen-elemen umat yang lain yang harus diajak bekerja sama. Ada pihak-pihak, baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta. Mereka diarahkan untuk dapat melakukan kerjasama, kolaborasi
bermusyarakah dengan baik bersama seluruh pihak kaum muslimin untuk izzul Islam wal muslimin. Begitu pula yang terakhir, kita berharap para mahasiswa-mahasiswi kita menjadi seorang yang mutqin. Karakter M yang kelima, mutqin. Agar mereka menjadi profesional di dalam bidangnya masing-masing. Menguasai ilmu yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian menerapkan ilmu tersebut itu di tengah-tengah masyarakat dengan cara profesional. Dengan penuh keitqanan. Dengan penuh keahlian. Sehingga mereka betul-betul bisa menjadi kader-kader yang terbaik. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin dan muslimat peserta tabligh akbar nasional, oleh karena itu Stiba Makassar mengharapkan dukungan dan doa. Mengharapkan dukungan dan doa serta partisipasi kaum muslimin dan muslimat untuk memberikan partisipasinya kepada Stiba Makassar yang hari ini terus berupaya untuk mengembangkan baik dari sisi sarana dan prasarana, dari sisi kegiatan-kegiatan. Maka kami berharap mewakili Sivitas Akademika Stiba Makassar, kami berharap dukungan dan doa partisipasi kaum muslimin dan muslimat. Sebagai contoh, hari ini kami masih dalam tahap pembangunan gedung asrama mahasiswi kita. Gedung asrama mahasiswi kita yang membutuhkan dukungan. Alhamdulillah, sejak tahun lalu kita luncurkan donasi untuk penggalangan dana pembangunan gedung mahasiswi kita. Dari 11 miliar yang kita targetkan, hari ini sudah sekitar 4 miliar terkumpul. Masih ada sekian miliar lagi yang harus kita tuntaskan. Maka mudah-mudahan dengan dukungan doa dan partisipasi kaum muslimin, ada gerakan Rp50.000. Gerakan Rp50.000 setiap kaum muslimin. Kita membutuhkan sekian banyak orang yang berdonasi. Ya, berdonasi untuk menuntaskan. Dan kita bertekad di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita bertekad mudah-mudahan sisa daripada dana pembangunan untuk gedung mahasiswi kita, gedung asrama kita yang insya Allah akan dipakai oleh para mahasiswi kita mempelajari Al-Quran, akan dipakai oleh mahasiswi kita untuk membaca Al-Quran, yang akan digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Di sanalah mereka akan membuat halaqah-halaqah Al-Quran, halaqah-halaqah ilmiah. Di sanalah mereka akan murajaah, di sanalah mereka akan melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Maka mudah-mudahan kita semua terpanggil untuk memberikan donasi. Donasi yang terbaik untuk menuntaskan pembangunan gedung mahasiswi Stiba Makassar, asrama mahasiswi Stiba Makassar. Mudah-mudahan tercapai di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah. Maka sekali lagi kita berharap dukungan dan doa partisipasi kaum muslimin. Mudah-mudahan lewat tabligh akbar ini kita dapat menuntaskan dan dapat memberikan dukungan yang terbaik untuk institusi perjuangan, institusi yang kita cintai, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan gambaran kepada kaum muslimin dan muslimat dan secara khusus kepada seluruh kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah untuk terus memberikan doa, dukungan, bahkan saran dan kritikan untuk perkembangan dan kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, menunggu kesiapan dan dari ketua umum kita, ya, maka kami sekali lagi mengucapkan mari memberikan dukungan, ya, dan kami ucapkan barakallahu fikum kepada semuanya dan mudah-mudahan kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan keberkahan oleh Allah dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya secara maksimal di bulan yang mulia ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Baik. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Wahda TV, dan seluruh peserta tabligh akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah dengarkan tadi dan sedikit perkenalan untuk institusi tercinta kita, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar. Maka berikutnya kita mencoba untuk melihat lagi meeting online kita. Alhamdulillah. Baik, kita sudah terhubung dengan Ustadz kita, narasumber kita untuk materi tabligh akbar di bagian kedua ini, bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Hafizahullah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Langsung kami silahkan Ustadz untuk menyampaikan materi dan penyampaian yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustadz. Bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. خير من صام وقام نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah SWT bahwa acara tabligh akbar menyambut Ramadan 1443 Hijriah ini dapat berlangsung dengan baik dan telah kita saksikan, kita ikuti serangkaian acaranya, terutama tadi kajian yang disampaikan oleh Ketua Dewan Syariah, Ustadzuna Al-Fadil, Kiai Haji Muhammad Yusran LCMA PhD, yang telah memberikan banyak fawaid buat kita semua, melengkapi penataran seputar Ramadan yang dilaksanakan oleh DPP Wahda Islamiyah dan Muslimah Wahda yang sudah dan yang masih akan terus dilaksanakan, yang alhamdulillah sudah menjadi adat yang baik, menjadi tradisi positif yang harus terus ditingkatkan, dipertahankan dan ditingkatkan demi meraih ridha Allah SWT dan mewujudkan umat kita yang beriman dan bertakwa serta meraih kemuliaannya yang akan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kita tercinta ini juga. Alhamdulillah, tabligh akbar hari ini dapat diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, yang mungkin menjadi tabligh akbar pertama menyambut Ramadan yang diikuti sebanyak ini, karena
pertama kalinya kita lakukan dengan online yang diawali dengan juga ada yang nonton bareng. Jadi mudah-mudahan jumlahnya lebih banyak dari waktu-waktu sebelumnya, walaupun mungkin masih belum mencapai angka Silatnas kita dan GOM di akhir 2021 yang lalu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu para pimpinan Wahdah Islamiyah dan para asatidah karena menggunakan waktu ya yang semakin sempit. Berbicara tentang Ramadan sebagai bulan yang penuh kemuliaan dan pembinaan atau pendidikan yang lengkap dan sempurna, di mana hal tersebut adalah sesuatu yang sudah secara umum diketahui dan mudah dipahami ya, dan dirasakan oleh setiap muslim yang masih ada iman di dalam hatinya. Dan itu menjadi satu keluar biasaan bulan Ramadan. Bulan yang sekaligus menjadi syiar. Jadi selain secara substansi merupakan bulan paling mulia dengan seluruh rangkaian pada segala sisinya, dengan seluruh rangkaian ibadah di dalamnya, juga menjadi syiar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa sya'airullah yang harus kita lakukan pengagungan atau pentakziman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata para ulama, sya'airullah zamaniyah wa makaniyah. Ada yang berkaitan dengan zaman, ada yang berkaitan dengan tempat. Yang mudah kita pahami seperti misalnya tempat Masjidil Haram atau Tanah Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, yang semuanya kita agungkan dan kita cintai. Dan semoga Masjidil Aqsa dalam waktu yang secepat-cepatnya terbebas dari penguasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis yang menodai kesucian Masjidil Aqsa. Semoga Masjidil Aqsa dapat segera bersama dengan dua saudarinya atau dua saudaranya, Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, menjadi masjid-masjid yang kembali dapat dikunjungi oleh kaum muslimin yang memang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengunjunginya, seperti hadis-hadis sahih yang sudah sering kita dengarkan. Adapun tentang zamaniyah, yang selalu pertama disebutkan oleh para ulama adalah Ramadan. Ya. Sya'airullah az-zamaniyah itu adalah Ramadan. Bulan mulia ini, bulan yang sepatutnya kita rindukan, yang hati kita ingin selalu mendapatkannya. Walaupun kita juga tahu ada masyakkah-masyakkah di dalamnya. Tapi masyakkah ini adalah justru jalan mendapatkan rahmat Allah SWT. Apalagi dalam kaidah disebut al-ajru ala qadril masyakkah. Ramadan yang sangat kita rindukan ini adalah syiar min sya'airillah. Apa itu syiar? Dia adalah jamak dari syairah. Ya, sya'airullah itu adalah jamak dari syairah. Syairah artinya al-alama, al-i'lam,
Ya, al-isy'ar atau al-i'lam. Ya. Dia menjadi sesuatu yang menampakkan, yang menjadi media untuk menunjukkan keagungan Allah SWT dan syariatnya. Sekaligus dia menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena syiar itu juga sebagai syariat. Syariat. Jadi dia media dan dia juga bisa menjadi syariat. Makanya syairullah itu termasuk as-siyam, as-salah, wal-hajj dan sebagainya. Para ulama mendefinisikannya adalah a'lamun diniyah wa madhahiruha, ya, wa madhahiruha allati syar'aha Allah wa amara ibadahu biha. Ya. Dia adalah, ya, kalau bahasa sederhana itu fenomena atau penampakan atau media, ya, diniyah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan hamba-hambanya beribadah dengannya. Syiar juga bermakna izzah atau kemuliaan umat. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Yusran tadi. Ramadan ini adalah media izzah, media kemuliaan umat. Apa suara saya terdengar? Masih terdengar jelas, Ustaz. Ya. Iya, Ustaz, masih terdengar jelas. Baik, kita menunggu untuk beliau bisa terhubung kembali dan mengaktifkan videonya. Ya, baik. Silahkan, Ustaz. Tidak ada gangguan jaringan tadi. Baik. Jadi ini adalah makna-makna daripada syiar itu. Yang di bulan Ramadan begitu banyak syiar imaniyah atau tadi disebut aqaidiyah, syiar ibadah, syiar akhlak, syiar persatuan, ya, dan lain sebagainya. Barangkali tentang iman, ibadah, akhlak, ya, kita sudah lebih banyak mendengarkannya, termasuk yang disampaikan oleh Ustaz Yusran tadi. Yang saya ingin tambahkan syiar persatuan. Ramadan adalah salah satu syiar persatuan umat. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Ila akhir hadis. Makanya Imam Tirmidzi mengatakan puasa ini ibadatun jama'iyah dan telah menjadi tradisi serta telah menjadi kesepakatan pada umat Islam bahwa ibadah puasa ini sepatutnya, ya, yang saya maksud di kalangan as-salafus saleh, sepatutnya dilakukan bersama-sama selama itu memungkinkan. Kecuali ketika terjadi udzur yang informasinya tidak bisa sampai pada wilayah tertentu untuk memulai dan mengakhiri puasa ini. Tentu ini menjadi PR di zaman ini, terutama di negeri-negeri yang belum mengambil keputusan yang tepat di dalam penyatuannya. Ketika terjadi perbedaan atau kemungkinan perbedaan
awal dan akhir puasa, ya, disebabkan perbedaan metode dalam menentukannya, maka sangat ya disayangkan ketika itu belum bisa diwujudkan. Padahal sejatinya ini harus disatukan. Karena begitulah yang dipahami dari hadis tadi dan juga sekaligus pengamalan dari umat Islam jil an jil, generasi demi generasi. Dan masih banyak lagi syiar persatuan di dalam Ramadan ini. Bahkan dalam kaitan dengan ibadah, khususnya ibadah tarawih, ya, yang pada asalnya dilaksanakan sendiri-sendiri di zaman Nabi SAW dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilakukan secara berjamaah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tentu saja tidak menyelisihi petunjuk Nabi SAW, karena pun Nabi SAW pernah melaksanakannya secara berjamaah, namun dengan alasan agar tidak menjadi wajib, lalu kemudian Nabi SAW melakukannya sendiri dan para sahabat lainnya. Begitu juga dengan Idul Fitri, atau sebelumnya adalah zakat fitri. Maka ini menunjukkan persatuan di samping menunjukkan solidaritas. Jadi syiar tentang kesolidan umat itu begitu jelas di bulan Ramadan dengan segala rangkaian ibadah. Zakat fitri agar terjadi persatuan yang kuat. Sebab kalau mau bersatu ada solidaritas. Orang kaya memperhatikan yang miskin. Apalagi bukan semata-mata zakat fitri, infak sedekah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dan orang miskin merasa bahwa orang kaya memperhatikan mereka. Solidaritas yang luar biasa. Bahkan ini menjadi syiar, salah satu syiar pengentasan kemiskinan atau al-maja'ah, kekurangan pangan. Kalau ini benar-benar dilaksanakan dan diresapi maknanya, ya, ketika dilaksanakan minimal di hari Idul Fitri dan hari-hari sesudahnya tidak ada orang kelaparan. Dan apabila maknanya diresapi, lalu diamalkan, benar-benar menjadi syiar yang masuk di dalam hati kita, maka insya Allah sepanjang tahun kita bisa mengatasi kemiskinan dan bisa mengatasi kelaparan. Sebab Ramadan datang mengajarkan bagaimana berbagi, memberikan syiar tentang kepedulian, tentang solidaritas. Begitu dengan Idul Fitri. Idul Fitri selain memang harus dilakukan secara bersama-sama, juga menunjukkan persatuan dan syiar izzah kaum muslimin, sehingga wanita yang dipingit, yang haid, yang lipas pun diajak keluar. Diajak keluar untuk bersama-sama menunjukkan bagaimana izzah kaum muslimin. Dan di sini ada pelajaran bahwa ternyata jumlah itu penting. Sebagaimana yang dipahami pula dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Di antara ayat tadi dibacakan satu surah di surah Anfal yang bercerita tentang jumlah. Maka Idul Fitri telah menjadi salah satu syairah, salah satu menjadi syiar untuk persatuan dan untuk kemuliaan atau izzah kaum muslimin. Maka tidak pantas di Idul Fitri orang bermalas-malasan. Kalau mau pergi-pergi, kalau tidak. Ini sunnah muakkadah. Bahkan yang tidak sholat pun, bahkan wanita yang sangat dijaga pun dianjurkan dibawa ya ke lapangan. Dan pemilihan lapangan yang lebih diutamakan dalam sholat Id itu juga adalah syiar. Ya, ini adalah syiar. Semuanya adalah untuk
menunjukkan keagungan Allah SWT. Agar kemudian hamba-hambanya hanya mengagungkan Allah SWT. Dan orang-orang yang mungkin di hatinya ada kelemahan iman atau ada penyakit-penyakit, paling tidak dengan melihat itu akan ada rasa ta'zim kepada yang maha kuasa, Allah SWT, sang pencipta kita dan alam semesta ini. Inilah di antara syiar itu, syiar Ramadan. Sebagaimana juga dia adalah syiar untuk menunjukkan perjuangan bagi penegakan kebenaran dan keadilan. Nah, bagaimana menangkap makna ini? Bahwa selain secara klasik ya dan rutin kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sekaligus juga menunjukkan syiar itu dalam berbagai aktivitas kita. Ditambah dengan ada iftar jama'i, ya, buka puasa bersama. Ditambah dengan berbagai aktivitas santunan. Tapi bagaimana agar syiar ini tidak terbatas hanya sampai di situ saja? Kalau kita memahami seperti definisi para ulama, ya, bahwa asy-sya'ir jam'u sya'ira wa hiya al-'alamah. Dia adalah tanda, dia adalah penampakan, dia adalah media, ma'khudah minal isy'ar, ya, diambil dari kata isy'ar, ay al-i'lam. Maka sepatutnya nilai-nilai sebelumnya sepatutnya ibadah Ramadan dan nilai-nilai dalam ibadah Ramadan atau rangkaian ibadah Ramadan ini itu disiarkan, dimediakan. Tentu saja hal-hal yang memang bisa dimediakan. Kalau orang sholat tahajud sendiri tidak usah dimediakan, ya. Sebagaimana sebagian masyarakat sekarang, ya, naudzubillah salah kaprah, ya. Tahajud saat sepatutnya ketika dilakukan sendiri, dia sudah mendapatkan kesempatan ibadah dengan penuh keikhlasan. Tiba-tiba ambil handphone, ya, walaupun di awal dengan alhamdulillah, divideokan atau difoto alhamdulillah baru saya tahajud. Itu salah satu perangkap setan, ya. Alhamdulillah baru saya tahajud, salah diawali alhamdulillah, tapi sebetulnya itu bisa merusak, ya, niat kita dan bisa mengurangi nilai pahala ibadah kita. Tapi yang bisa dimediakan, sebagaimana sekarang ini sholat tarawih live dari Masjidil Haram misalnya, itu tidak ada ulama yang mengingkarinya, dan itu tidak ada yang riak di situ, sebab juga dia adalah sesuatu yang dibuat secara umum, ya. Walaupun barangkali ada orang yang sholat di Masjidil Haram berharap-harap kena kamera, ya, supaya dilihat keluarganya, ya, tapi itu jauh lah, ya. Yang bisa dimediakan seperti sholat Idul Fitri harusnya dimediakan, sebab memang Nabi SAW memaksudkan untuk syiar, ya. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita selain memilih lapangan, memilih jalan pergi berbeda dengan jalan pulang. Ini perlu dimediakan. Nah, hari ini tentu media itu harus sudah lebih maju. Maksudnya media kita. Bagaimana kita menjaga syiar yang agung ini, yang luar biasa ini. Tentu tidak cukup lagi dengan secara klasik tadi. Ibadahnya harus tetap, tata caranya tidak boleh berubah, tapi medianya bisa berubah. Dan di zaman ini, jumlah sedikit pun bisa mengangkat syiar kalau
dimediakan dengan baik. Ini sangat penting. Kadang-kadang jumlah 10.000 orang terkalahkan syiarnya dengan jumlah 100 orang karena media yang baik dalam mengelolanya. Maka kesempatan dalam tabligh akbar, ketika kita memahami bahwa salah satu yang menonjol dalam Ramadan adalah syiar, ya, adalah i'lam, isyar tentang keagungan Allah SWT, keagungan syariatnya, izzah kaum muslimin, maka mari mediakan itu. Dan ambillah nilai itu untuk selalu memediakan kebaikan-kebaikan yang membawa orang selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa orang untuk ibadah pada Allah SWT, yang membawa orang untuk menjaga persatuan karena Allah, solidaritas karena Allah, berbagi, berkasih sayang, menegakkan kebenaran, keadilan, dan seterusnya. Sekali lagi hari ini, media menjadi sangat penting. Dan berangkat dari makna syiar Ramadan, kita harus kuatkan media ini. Dan begitulah wasiat para ulama kita. Dan begitu pula praktek dari zaman ke zaman. Mereka selalu menggunakan media yang paling tepat di zamannya. Maka dari itu dalam tabligh akbar ini, bidang media kita mencoba untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kualitas media kita, terutama dari dari sisi mempopulerkan media kita untuk lebih diikuti baik secara internal maupun secara eksternal lembaga yang di dalamnya begitu banyak kebaikan. Ini harus ada upaya-upaya keras yang kita lakukan yang sebetulnya tidak memerlukan banyak pengorbanan dari kita. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikannya. Toh kita semua menggunakan media, gadget, ya, atau gadget kata orang, entahlah gimana sebutan yang tepatnya itu, ya, smartphone, dan berbagai alat-alat media lainnya. Lalu jaringan rata-rata kita sudah punya. Tinggal bagaimana sedikit berkorban dari pulsa kita untuk memaksimalkan pemanfaatan media Wahda Islamiyah, baik melalui YouTube, melalui website, melalui Instagram, dan lain sebagainya. Dan saya berharap bahwa hari ini ada pertambahan signifikan dalam pekan media Wahda Islamiyah sejak tanggal 20 kemarin. Ya, saya kira kalau kita mentargetkan 100.000 subscriber untuk YouTube Wahda TV, bukanlah hal yang berat. Namun diperlukan kesadaran dari kita semua. Para kader, para pengurus, para anggota dan simpatisan Wahda Islamiyah. Dan hari ini kita berangkat dengan kesadaran bahwa itu syiar. Dan syiar ini perlu disebarluaskan. Namanya juga syiar. Ya. Dan siapa yang melakukan itu dengan kesadaran dan keikhlasan, maka dia menjadi salah satu dari tanda keimanannya, tanda ketakwaannya. Artinya dia bisa mendapatkan nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya saya ingin beri kesempatan sebelum saya lanjut dengan membahas poin kedua tentang tarbiyah paripurna dari Ramadan, yang mungkin tinggal beberapa menit. Saya beri kesempatan kepada bagian media untuk menyampaikan pada kita apa yang harus dilakukan saat ini, ya, untuk memaksimalkan peran kita semua
di dalam menguatkan media dakwah ini, media islah ini untuk kemaslahatan umat dan bangsa kita. Silakan. Cek, hadirin. Baik hadirin Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dari media informasi dan komunikasi Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah akan memberikan sedikit edukasi terkait dengan seperti apa kita sebagai kader dan media kita yang ada pada saat ini. Sebagai mukaddimah mungkin bahwa media saat ini sudah berubah mindsetnya. Mungkin sebelumnya adalah mindset media itu adalah mindset broadcasting atau hanya melemparkan saja informasi, tidak ada interaksi sebelumnya kepada para audiens atau para pengguna media itu. Adapun untuk saat ini insyaallah media yang sudah ada, khususnya media sosial, kita sudah bisa berinteraksi dengan para pengguna lainnya. Seperti namanya, di sana kita bisa bersosial dengan para teman-teman kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan media yang diadakan oleh Medikom atau Media Informasi dan Komunikasi Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah berlangsung sejak tanggal 27 hingga dimulai sejak tanggal 17 Maret kemarin hingga puncaknya hari ini tanggal 27 Maret 2022, dan insyaallah sesi terakhir setelah materi Ustazuna Ustaz Zaitun, kita akan mendengarkan atau melaporkan siapa-siapa saja atau pengumuman lomba yang mendapatkan beberapa juara terkait dengan yang sudah diikuti. Dan sebagai laporan mungkin kepada Ustazuna, alhamdulillah subscriber khususnya Wahda TV meningkat kurang lebih 3.000-an sampai saat ini Ustaz. Dan semoga ini menjadi tanda awal media kita bisa bangkit khususnya Wahda TV. Dan kami ajak kepada para pemirsa, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat khususnya yang hadir di rumah, silahkan tekan lonceng notifikasi sebagai tanda insyaallah Anda akan mendapatkan informasi pengumuman atau lomba atau mungkin program-program yang akan disiar langsungkan oleh Wahda TV. Dan untuk para pemirsa atau para peserta yang hadir di studio, mungkin kami minta sejenak untuk angkat semua tangannya plus dengan handphonenya. Jika ada handphonenya dibawa, inilah yang dikatakan oleh Ustazuna biasa di tablik akbar bahwa ini adalah senjata yang mirip dengan tongkatnya Nabi Musa. Silahkan buka YouTube Anda masing-masing, kemudian tekan tanda like dan tanda lonceng untuk Wahda TV. Seperti yang nampak di layar yang ada di hadapan kita semua. Dan silahkan berikan komentar terbaik Anda, khususnya doa semoga media kita bisa lebih meningkat lagi di kolom komentar yang live pada siang hari ini. Ini mungkin Ustaz informasi dari kami, insyaallah pengumuman lomba akan kami presentasikan insyaallah setelah materi Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Syukran. Akhana Abdullah Said, Ketua Departemen Medikom, Media dan Komunikasi. Media Informasi dan Komunikasi ya, DPP Wahda Islamiyah. Dan kita berharap momentum ini menjadi momentum yang menyadarkan kita semua akan pentingnya hal ini. Dengan mengingat bahwa ternyata syariat Islam, khususnya dalam kaitan dengan bulan Ramadan ini, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ta'zim syair ini. Ya. Dan salah satu maknanya adalah memediakan, bagaimana menyebarluaskan informasi-informasi kebaikan dan tentang kekuatan umat ini. Dan sekaligus tadi saya tekankan
betapa pentingnya masalah jumlah. Ya, jadi jangan menganggap remeh menambah satu jumlah subscriber daripada YouTube kita atau follower dari Instagram atau Twitter Wahdah. Ya, karena angka 100 dari angka 1, angka 1.000.000 juga dari 1. Ya, mari dari diri kita dan mari ajak keluarga. Ini menjadi salah satu ujian penting bagi kita semua. Akankah kita ini sungguh-sungguh di dalam menyebarkan kebaikan ini? Mengangkat syiar yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Mungkin banyak kebaikan yang kita lakukan. Yang kalau didengarkan dan diketahui orang lain akan menjadi motivasi bagi mereka, itu tidak terjadi karena kita tidak memediakannya. Sekali lagi, tentu saja untuk hal-hal yang tetap yang sesuai, yang patut dimediakan, ya, seperti kegiatan dakwah, kegiatan islah, kegiatan pembangunan umat, yang ketika kita mediakan, ini maksudnya adalah agar orang-orang lain bisa berpartisipasi, membantu sesama, dan mereka yang memerlukan bantuan juga tahu kemana mereka bisa mengadu, di mana mereka bisa menyampaikan keluhannya. Dan sepatutnya kita ini semua siap menjadi manusia-manusia yang siap mengulurkan tangan, membantu sesama, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan as-salafus saleh. Ikhwan dan akhwat, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Ramadan secara mendasar, selain dia adalah bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan taqarrub, juga disebut dengan bulan tarbiyah, bulan pembinaan. Dan tarbiyahnya tarbiyah paripurna, tarbiyah yang lengkap dan sempurna dalam segala aspek, segala bidang, dan segala unsur yang ada pada manusia. Ini semua alhamdulillah sudah dibahas dalam penataran-penataran di ikhwah dan akhwat, juga ke depan masih ada, dan tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri pertama. Ya, saya hanya ingin melengkapi dan barangkali memperkuat, men-stressing apa yang sudah disampaikan. Bahwa sungguhnya tarbiyah ini baik menyangkut tarbiyah yang berperspektif pribadi atau dalam kaitannya dengan pribadi maupun keluarga serta masyarakat. Tarbiyah Ramadaniyah, tarbiyah yang lengkap dari sisi itu. Aspek pribadi, keluarga maupun masyarakat. Secara pribadi semua kita sudah ketahui bagaimana begitu banyak ya hal-hal yang dianjurkan kepada kita selain yang diperintahkan untuk kita lakukan untuk membawa pribadi ini menjadi pribadi yang penuh takwa. La'allakum tattaqun. Tapi juga sekaligus untuk masyarakat yang tentu saja keluarga masuk menjadi bagian dari masyarakat itu. Diawali dengan khitab, ya, atau panggilan yang ada di dalam ayat kewajiban puasa, itu dilakukan atau dibuat dalam bentuk jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ketika ibadah ini, pembinaan ini dilakukan secara simultan antara pribadi dan masyarakat, maka masyarakat yang bertakwa itu akan lebih mudah diwujudkan. Sebab kalau hanya pada pribadi-pribadi tanpa memperhatikan di masyarakat, maka apa yang dibangun pada pribadi-pribadi itu sangat rentan untuk hancur kembali. Kalau 1000 pembangun, cukup 1 orang yang menghancurkannya.
bagaimana lagi dengan satu yang membangun atau pribadi lalu kemudian banyak yang mau menghancurkannya. Maka mari kita ambil makna yang sangat penting dari salah satu ma'ani Ramadan ini adalah tarbiyah, adalah pendidikan yang kita istilahkan dengan pendidikan paripurna. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, ada tarbiyah jasadiyah, ada tarbiyah ruhiyahnya, ya, dan lain sebagainya. Yang kalau kita lihat dalam bahasa lain, sesungguhnya puasa dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya dalam bulan Ramadan dapat membentuk pola-pola yang sangat diperlukan oleh manusia. Baik itu pola makan, pola gerak, ya, pola gerak dengan banyaknya sholat kita, pola tidur, ya, bagaimana mengatur tidur. Sebetulnya Ramadan ini salah satu daripada praktek tidur sehat yang dianjurkan oleh para dokter, yakni cepat tidur, lambat bangun. Cepat tidur dan cepat bangun. Ya, jadi kita bisa cepat tidur, tapi cepat bangun juga. Ya, bukan lambat tidur, lambat bangun, atau lambat tidur saja. Ya, lalu kemudian tidurnya tidak seimbang. Maka ini juga semua hal-hal yang penting. Kalau kita bawa nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari kita setelah Ramadan nanti, maka di sanalah kita akan melihat hasil daripada tarbiyah Ramadaniyah itu. Nah, kemudian dengan tarbiyah yang dilakukan secara simultan, maka akan lahir masyarakat yang beriman dan bertakwa, yang akan mengundang rahmat, ya, mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menjadi masyarakat yang baik, yang sejahtera, yang makmur, ya, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana yang kita sudah ketahui dalam sirah dari generasi terbaik as-salafus saleh yang diabadikan oleh Allah SWT, kuntum khaira ummatin ukhrijat lidnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Dan bagaimana itu terjadi? Mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, lalu datang pula kesejahteraan kepada mereka dan dibalut dengan kasih sayang di antara mereka. Nah, sekarang ini umat Islam berhadapan dengan berbagai tantangan dan rintangan yang tentu sulit untuk dihadapi kecuali, atau sulit diatasi kecuali bila ada pribadi-pribadi yang kuat, ya, dan masyarakat yang kuat. Paling tidak pribadi, keluarga, dan sebahagian dari masyarakat itu sebagai generasi pelopor, sebagai komunitas-komunitas pelopor kebaikan, ya, di mana itu memang sudah menjadi manhaj ilahi di dalam islah, di dalam perbaikan umat, seperti firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, itu akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan dan kejayaan. Mereka yang menjadi satu komunitas yang benar-benar beriman dan melaksanakan fungsi dakwah, fungsi islah. Ya. Dan lagi-lagi Ramadan ini syarat dengan nilai-nilai itu yang mudah-mudahan dapat kita tangkap, kita raih, dan dengannya semakin rindu kita kepada Ramadan. Ya. Alangkah baiknya kalau terasa benar di hati ini, ya, ada seperti mendayu-dayu panggilan pada Ramadan, ya. Ada rasa selalu ingin dekat dan takut kehilangan Ramadan, seperti yang dikatakan oleh munsyid, ya, Ramadan, Ramadan,
Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ini potongan nasyid ya yang sangat bagus untuk membantu kita, membantu hati kita ya untuk selalu rindu pada Ramadan dan merasakan keagungannya, merasakan syiarnya. Kalau ada yang bilang, apa perlu Ustaz? Iya, ini juga salah satu daripada yang kita ketahui bagaimana kalimat-kalimat yang baik itu bisa membantu. Tentu yang pertama Al-Quran, hadis Nabi SAW. Namun tidak ada salahnya kalimat-kalimat yang baik di luar itu, seperti yang ditunjukkan. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW mendukung para penyair-penyair yang baik, ya, untuk membantu umat dalam semangat mereka, terutama di dalam keadaan-keadaan yang sangat memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan, memerlukan kerja keras, seperti ketika membangun Masjid Nabawi, ketika di Perang Khandaq, bahkan ketika menyambut Nabi SAW, mereka bernasyid, ya. Kalimat-kalimat bisa membantu kita, ya. Yang saya kira sudah biasa kita dengar, ya, oleh munsyid-munsyid pemuda-pemuda Wahdah, ya, terutama dari mahasiswa Stiba. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Mudah-mudahan dengan tablik akbar ini kita perkuat media untuk syiar Ramadan dan kita perkuat berbagai aktivitas tarbiyah kita, pembinaan kita sebagai bentuk daripada pengamalan nilai-nilai Ramadan, ya, yang merupakan bulan tarbiyah yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada kita semua. Bila ini kita lakukan dari Ramadan ke Ramadan, yakinlah apa yang menjadi cita-cita kita untuk islahul ummah, untuk izzul Islam wal muslimin dapat kita raih insyaallah ajilan ghair ajil, secepat-cepatnya insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Tidak lupa saya selaku pemimpin umum Wahdah Islamiyah dan Ketua Umum DPP mewakili seluruh pengurus dan mewakili seluruh keluarga besar Wahdah menyampaikan kepada kita semua, kepada seluruh peserta tabligh akbar, selamat memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan tak lupa kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami sekarang ini di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, serta mudahkanlah kami untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya, puasanya, qiyamnya, dan seluruh ibadah-ibadahnya, ya Allah, dalam keadaan Engkau meridhai kami, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia, siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik untuk materi dan segala penyampaiannya tadi. Luar biasa sekali. Baik. Al-hadirin wa al-hadirat, para pemirsa Wahdah TV dan seluruh peserta tabligh akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita telah berada pada puncak Pekan Media Wahdah Islamiyah, di mana kita akan dengarkan arahan dan juga pemaparan
dari Ketua Departemen Media Informasi dan Komunikasi Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Dan sekaligus akan mengumumkan pemenang lomba dari Pekan Media kita. Dan siapakah yang akan menjadi juaranya? Baik, kita sambut kepada Ustadz Abdullah Said SH Hafizahullah. Kami silahkan dengan hormat. Bakti setia untuk Indonesia tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya hari ini kita sudah mendengarkan dua pengingat untuk kita bersama, materi tentang bagaimana kita akan bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan umur kita ke Ramadan, dan ketika kita sudah sampai di Ramadan, Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baik mungkin dengan amalan-amalan saleh. Insyaallah di sesi terakhir materi Tablik Akbar hari ini, kami dari Media Informasi dan Komunikasi Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah akan memberikan sedikit edukasi terkait dengan media Wahda Islamiyah dan akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang lomba Pekan Media yang dimulai sejak tanggal 17 hingga hari ini. Ya, mungkin operator bisa membantu untuk memutarkan sedikit video sebelum pengumuman lomba. Wahda Islamiyah memiliki beberapa website, dan website pusat adalah wahda.or.id. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang sama berbahagia, seperti yang nampak mungkin di layar kaca Anda, ini adalah tampilan website pusat wahda.or.id. Di dalamnya sudah ada beberapa website juga yang ketika kita mengkliknya akan terhubung dengan website-website yang ada di wilayah dan yang ada di daerah. Kemudian di Wahda TV. Dan mungkin sebagian berpikir, untuk siapakah program-program ini ditayangkan oleh pihak pengelola Wahda TV? Jawabannya adalah untuk kita semua. Silahkan tekan lonceng, silahkan tekan like. Dan mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kita harus menekan lonceng? Kenapa kita harus menekan like untuk kita memfollow atau mensubscribe Wahda TV? Mungkin hadis berikut bisa membuat kita termotivasi untuk mengikuti orang-orang yang soleh, yang kita share langsungkan materi-materi yang beliau-beliau sampaikan. Hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Semoga jempol kita ini bentuk dan tanda bahwa kita mencintai asatizah kita, yang mengajarkan kita ilmu agama, yang mengingatkan kita di dunia, di dua dunia, dunia maya dan di dunia nyata. Mungkin akan ada yang berpikir bahwa tidak ada kesempatannya untuk belajar, dan mungkin akan ada yang berkata atau bertanya nanti di akhir kiamat kelak, belum sampai kepada kami risalah oleh para ustadz-ustadz yang menyampaikannya, maka pada saat itu sudah tidak ada lagi dalil bahwa risalah ini tidak sampai ke sana, bahkan ke pojok dunia, karena YouTube sudah ada di genggaman semua orang saat ini. Silahkan tekan lonceng, silahkan tekan like,
subscribe Wahda TV. Insya Allah akan kami tampilkan untuk Anda di Ramadan nanti program-program yang bisa membuat kita lebih termotivasi lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang sama berbahagia, selain website Wahda Islamiyah juga atau Medikom, Media Informasi dan Komunikasi Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah memiliki media sosial, diantaranya adalah Instagram Wahda Islamiyah, kemudian fanpage Wahda Islamiyah yang saat ini followersnya kurang lebih 60-an ribu. Adapun untuk Instagram beranjak menuju 4.000 orang followers. Karena sebelumnya, sebagai informasi, Instagram Wahda Islamiyah sebelumnya pasca Muktamar 4 Wahda Islamiyah dihack oleh orang yang tidak menginginkan kebaikan untuk kita bersama. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pasca kegiatan Tablik Akbar Ramadan ini, setelah kita menyelesaikan event ini hari ini, silahkan berkunjung dan memfollow Instagram Wahda Islamiyah. Insya Allah di sana kita akan mendapatkan informasi terkait lembaga kita yang kita cintai ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pemenang lomba Pekan Media yang kami laksanakan sejak tanggal 17 Maret 2022 hingga hari ini. Dan sebelumnya mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kita harus, kami mengulang, kenapa kita harus like, subscribe Wahda TV? Sebagian mungkin di antara kita banyak, mohon maaf, menghabiskan dananya untuk membeli kota, tetapi kota itu diperuntukkan bukan untuk belajar Islam, ataupun mungkin tidak mengambil andil dalam menyebarkan quotes dan meme dan seterusnya. Maka semoga apa yang kita arahkan hari ini masuk dalam kategori jihad dengan harta kita. Meskipun mungkin kita tidak rasakan bahwa sesungguhnya kita sudah berjihad dengan kota-kota yang kita miliki. Thayyib, pengumuman lomba Pekan Media yang diselenggarakan oleh Medikom, Media Informasi dan Komunikasi Wahda Islamiyah. Ada 3 lomba yang kami peruntukkan untuk para peserta sebelumnya yang hadir di penataran nasional seputar Ramadan, yaitu lomba video, kemudian lomba desain grafis, kemudian lomba tulisan atau menulis. Akan ada juara 1, 3 orang, kemudian juara 2, 3 orang, juara 3, 3 orang, dan ada beberapa yang juara harapan. Lomba video dimenangkan oleh, untuk juara 1, Muhammad Sultan Taslim, berasal dari kota Makassar. Juara 2 untuk lomba video, yaitu diraih oleh Iksar Kelana dari Bombana, Sulawesi Tenggara. Kemudian juara 3, Fadli Duengo dari kota Gorontalo. Kemudian harapan 1 untuk lomba video, yaitu diraih oleh Ansari dari kota Makassar. Dan harapan 2 diraih oleh Rinal Kurniawan dari Payakumbuh. Dan yang ketiga diraih oleh Yusron dari kota Makassar. Lomba desain grafis, pemenang juara 1 diraih oleh Uni Pertiwi dari Bone, Sulawesi Selatan. Dan juara 2 diraih oleh Andi Al-Ishab An-Nisa dari kota Makassar. Dan yang ketiga diraih oleh Marzuki dari kota Makassar. Lomba terakhir, lomba tulisan, diraih oleh Fauziah Ramdhani dari kota Makassar. Juara 2, Sayyid Fakir dari kota Makassar. Dan juara 3, Fadli Duengo dari kota Gorontalo. Serta harapan 1 untuk lomba tulisan, Abu Ubaidillah dari Polewali Mandar. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mari kita saling mengajak kebaikan, men-share link Wahda TV secara khusus. Dan sebagai poin penutup, Wahda Islamiyah memiliki aplikasi di Play Store. Dan untuk para peserta mungkin yang hadir di studio atau di Masjid Anas bin Malik, silahkan, mohon maaf, membuka handphone Anda dan membuka Play Store, kemudian mencari aplikasi Wahda Islamiyah. Dengannya insya Allah kita akan mendapatkan notifikasi dari informasi Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Wahda Islamiyah. Kemudian untuk para peserta Bapak dan Ibu yang ada di rumah, silahkan setelah acara ini mendownload aplikasi Wahda Islamiyah.
Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, hilaf mohon dimaafkan. Hari-hari kita banyak dosa, jaga lisan dengan bertaubat. Maksiat tercipta tanpa terasa, zikir nama Allah disebut. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan. Hadirin dan hadirat para pemirsa Wahda TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh peserta tabligh akbar. Demikianlah serangkaian acara tabligh akbar Ramadan 1443 Hijriah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usia kita hingga kita bisa masuki bulan suci Ramadan, memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk memaksimalkan ibadah di dalamnya. Semoga bulan yang indah ini membawa kebahagiaan dan motivasi kita agar hidup lebih baik dan lebih bahagia di dunia dan di akhirat. Selamat Ramadan 1443 Hijriah, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan, khilaf mohon dimaafkan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Ramadan Karim, Karim. Anda baru saja menyaksikan Tabligh Akbar Ramadan. Sampai jumpa. كريم 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 شهر عظيم 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 قم
للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقوى. Ramadan bulan ampunan, bulan suci yang penuh berkah. Ramadan bulan tarbiyah, ibadah dengan keikhlasan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Puasa di siang hari, perbanyak baca Al-Quran, ibadah sunnah diamalkan, perbanyak muhasabah diri. Mari sambut ia dengan sukacita, berharap dosa Allah ampunkan. Jangan biarkan syaitan menggoda, banyak ibadah di bulan Ramadan. Siang hari kita berpuasa, menahan diri dari larangan Allah, hingga tiba waktunya berbuka. Semoga puasa diterima dan dapat berkah. Malam hari kita sholat tarawih, serta perbanyak membaca Al-Quran. Jangan lalai untuk bersedekah. Semoga kita jadi finalis Ramadan. Ramadan bulan ampunan, bulan suci yang penuh berkah. Ramadan bulan tarbiyah, ibadah dengan keikhlasan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Siang hari kita berpuasa, menahan diri dari larangan Allah, hingga tiba waktunya berbuka. Semoga puasa diterima dan dapat berkah. Malam hari kita sholat tarawih, serta perbanyak membaca Al-Quran. Jangan lalai untuk bersedekah. Semoga kita jadi finalis Ramadan. Puasa di siang hari, perbanyak baca Al-Quran, ibadah sunnah diamalkan, perbanyak muhasabah diri. Mari sambut ia dengan sukacita, berharap dosa Allah ampunkan. Jangan biarkan syaitan menggoda, banyak ibadah di bulan Ramadan. Banyak ibadah di bulan Ramadan, banyak ibadah di bulan Ramadan.